यत्सङ्कल्पातपतितपनो वातिवातसमिन्दे वह्निर्धते धरणिरुदधे लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षान् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी कदाच तमारामांथी घणा बधा हरिभक्तो વિચારતા હશે કે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી ક્યારે આવ્યા અને બીજો પ્રશ્ન થતો હશે કે કેમ આવ્યા. Let me bring to fore what's in your heart. અને ત્રીજો પ્રશ્ન થતો હશે કે હવે ક્યારે. But to tell you the truth, that many times in life is not what you plan, life is what happens. ઘણીવાર તમારા ને મારા મનની અંદર ઘણું બધું પ્લાનિંગ હોય, પણ આપણા મનની અંદર ઘણીવાર દુઃખ થતું હોય. It hurts us deep within કે sometimes things don't go according to our plan. But I want to tell you a secret, and perhaps this secret would help you throughout your life. Because sometimes we live in an illusion, under an illusion, that whatever we plan happens. But most of our life is not what we plan, life is what happens. અને આ વાત, એનો પહેલો વિચાર જો કોઈએ મને આપ્યો હોય તો આપણા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ. કારણ કે the way we met was not that we had planned, we met absolutely accidental. And the way he started loving Pramukh Swami was not conceived or contrived. It happened naturally. And this whole idea of him writing a book on a Hindu sadhu was not something that was given. It was something that was felt from within. અને જ્યારે અમે આ ચર્ચા એકવાર કરતા હતા, એમાં કલામ સાહેબ એક બહુ સુંદર વાત કરી હતી. મને કે બ્રહ્મવિહારીજી, એટલે મેં કીધું યસ. કે લાઈફ ઇઝ નોટ વોટ યુ પ્લાન, લાઈફ ઇઝ વોટ હેપન્સ. એટલે મારા મનમાં પણ શંકા કુશંકા થાય, બિકોઝ ભગવાને આપણને બધાને બુદ્ધિ આપી છે,
બધાને હૃદય આપ્યું છે, બધાને પોતપોતાનું જીવન આપ્યું છે, અને આપણું હૃદય બુદ્ધિ આપણા અનુભવ પ્રમાણે ચાલતા હોય છે. Of course, because you love somebody, you'll respect. But at the end of the day, we always go and do a reality check with our own experience. That happens. અત્યારે અમે સભામાં આપને કંઈક વાત કરશું તો તમે હા પાડશો, રાજી થશો, તાલીઓ પાડશો, અને છેલ્લે ઘરે જઈને તો કરતા હોય એમ જ કરશો. So Kalam had told me, life is not what we plan, life is what happens. Now let me take you through the journey. કે ઘણી વાર આપણી કંઈક ચાવી ખોવાઈ ગઈ હોય અને આપણે ચાવી શોધતા હોય, સવારથી અહીંયા જોઈએ, ખાટલા નીચે જોઈએ, અહીંયા જોઈએ, સોફા નીચે જોઈએ, બધા નાના મોટા આપણે જગ્યા, ખાના ખૂચડી બધું જ કાઢી દઈએ અને જો કરીએ. એમાં 10-15 આપણા જૂના ચાર્જર્સ મળે પણ ચાવી ના મળે. અત્યારે તમારા ઘરે હું આવું તો બોલો એવા ન કામના એવા 10 ચાર્જર્સ હશે પણ કાઢી નહીં શકો, તમને ફોન જતો રહ્યો. આ પણ લાગે કદાચ કામ લાગે. લે, all I'm trying to tell you કે sometimes કે we look around અને આપણે ચાવી શોધતા હોઈએ અને એ ચાવી શોધતા તમને જૂનો એક પત્ર જે 10 વર્ષથી તમે ખોવાઈ ગયો હોય ને શોધતા હોય એ મળી જાય છે. શોધતા હોય બીજું અને મળે છે. Ask yourself, આવા નાના મોટા અનુભવ થાય છે. ઘણીવાર તમે તમારા મિત્રને ફોન કરો અને એની બાજુમાં જ કોક એક બીજો મિત્ર બેઠો હોય જેને તમે 6 વર્ષથી શોધતા હો અને તમને લાગે ઓહ એ છે, પછી પેલા જોડે વાત કરવાની બંધ કરો, પેલા જોડે ચોટો. You never planned to find him. I have had experiences that some of the best friends that I have had are the ones, some that I have met on the bus, maybe on the train, or maybe somebody who just came down and sat next to me in a plane. I never planned. તમારા જીવનમાં આવા નાના મોટા અનુભવ હશે પણ આપણે એને જોઈ નથી શકતા અને આપણે એને ગણકારતા નથી. So many times in life we are under an illusion that we plan and our life goes exactly as we plan. પણ એવું નથી. Again, I'm not here to tell you those who are absolute meticulous, perfect, who plan. એટલે હું નથી કહેતો કે તમે મૂકી દો. No. Plan the best, but also accept what happens. જે નથી એક્સેપ્ટ કરી શકતા ને મહાદુખી બની જાય છે. ઘણાની ટેવ હોય અને ખુરશીની અંદર નક્કી જ હોય કે આ વ્યક્તિ અહીંયા જ બેસે તમારી સભામાં. હું બોલો તમારી સભાના ફોટા લઉં ને કોઈ પણ સમય હોય, આપણા સંસ્થાના પણ મોટા આપણા સમય હોય ને એનો તમે ફ્રન્ટ લાઈનનો ફોટો લો ને તો એના એ જ હોય, અને તમે એક જૂનો ફોટો લઈને નવા સમયમાં મૂકી દો ને તોય લોકોને લાગે બરાબર આ તો બેઠા હતા જ. એમાંય જરાક ફેરફાર થાય ને આપણને દુઃખ થઈ જાય, એકદમ આપણને સત્સંગ ખાટો થઈ જાય, આપણને લાગે અરે આ શું થયું, કેમ થયું, સત્સંગ બગડી ગયો. એવું નથી. તો ઘણી વાર આપણે જે પ્લાન કરીએ છીએ એવું નથી હોતું, કંઈક જુદું જ થતું હોય છે. Now let's still examine this a little deeper. જ્યારે આપણે જન્મ થયો, બાળક હતા, ત્યારે આપણે કંઈ બહુ પ્લાનિંગ કરવાનું હોય નહીં ને. ઘોડિયામાં હોઈએ 3-4 જ વસ્તુ હોય: સૂવાનું, ખાવાનું, પછી આપણે રડવાનું. બરાબર? આ 3-4 જ વસ્તુ આપણે ત્યાં કરતા હોઈએ. એમાં કંઈ બહુ પ્લાનિંગ ના હોય. ખાલી પ્રશ્ન એ હોય કે કોઈક વાર એવું નથી કે સવારે સૂએ જ ને રાતે જ રડે. આ તો 24 hour બિઝનેસ હોય છે. તો ultimately when we are babies, there was not much we planned. અને શક્ય જ નહોતું. જ્યારે આપણે ટીનેજર થયા, when we started going into school,
તો અર્લી ડેઝ ઇન સ્કૂલમાં આપણે પ્લાનિંગ થતું, શું પ્લાનિંગ થતું? સ્કૂલ, પ્લે, ફૂડ, ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્લીપ. બ્રોડ પ્લાનિંગ. ડિટેલિંગ ખબર જ હોય, નાના છોકરાને કે શું કરશું, બસ રમીએ છે, એને ખબર જ ના હોય કે શું રમવાનું, પછી આ છે. દે જસ્ટ લાઈક અત્યારે અમે બારે હતા, બધા રમતા હતા ઇન ધેર ઓન વે, દે વર ઇન અ ગ્રેટ મૂડ. એને હુ સ્કોર્ડ ધ ગોલ કોઈને ખબર નથી, પણ દે વર હેપી. એટલે એઝ વી ગ્રો વી સ્ટાર્ટ પ્લાનિંગ. બરાબર. પછી તમે જ્યારે કોલેજમાં આવો ત્યારે આપણે છે ને બહુ ડિસ્ટિંક્ટ પ્લાનિંગ શરૂ થાય કોલેજમાં. કેવું કે યુ હેવ ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સ, એક્સ્ટ્રા મેથ્સ, પ્યોર એન્ડ અપ્લાઇડ મેથેમેટિક્સ, થિયોરેટિકલ ફિઝિક્સ, આ તે આમ તેમ ચાલતો હોય. પછી રિવિઝન ક્લાસીસ, સ્ટડિંગ ફોર એક્ઝામ્સ, દેન ટ્યુશન્સ, આ તે એવરીથિંગ ઇઝ ધેર. યુ હેવ સ્લોટ્સ ઓફ પ્લાનિંગ. એઝ યુ બીકમ બિગર, આપણા જીવનની અંદર પ્લાનિંગ આવતું જાય છે. ખોટું નથી. Don't ever go outside this hall and say કે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી is against planning. I do plan. But I also want to tell you the truth of life. Life is not what you plan. Life is what? યાદ રાખજો. જેમ મોટા થાવ, CEO, કોઈક કંપનીના CEO તમે બનો, બિરજુ ક્યાં છે કે નહીં, કે પછી એનું પ્લાનિંગ જુદું છે? હા, વાંધો નહીં. તો CEO બને તો પછી એનું પ્લાનિંગ બીજા કરે. કે સવારના હોય, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ ધ હાયર યુ ગો ઇન ધ લેડર ઓફ બિઝનેસ, તો પ્લાનિંગ થાય કેવું કે સવારના 5:30 જોગિંગ. પછી કરે કે ના કરે જુદી વાત, પ્લાનિંગમાં તો હોય જ. પછી બ્રેકફાસ્ટમાં ડાયટિંગ. You know, dieting is something everybody does and everybody desires and everybody's બધા જ they pride themselves in dieting. 10 જણને કે બસ આપણે હવે થોડુંક જ લઈએ છે, પછી કે once in a while એમ કરે. Your exception becomes every day and real dieting becomes an exception. પણ anyway, તમે યુ પ્લાન જોગિંગ હોય, મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ, દેન રીડિંગ ન્યૂઝપેપર્સ, દેન ડ્રાઇવિંગ માય કપલ ઓફ ફોન કોલ્સ. પછી તમે જાઓ તો ફર્સ્ટ મીટિંગ, સેકન્ડ મીટિંગ, થર્ડ મીટિંગ, બોર્ડ મીટિંગ, લંચ મીટિંગ, જુદું પ્લાનિંગ હોય. દેન યુ ગો ડાઉન એન્ડ આફ્ટર દેટ યુ ગો ડાઉન ફોર સમ વોકિંગ. એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન્ડ બાય ધ બુક. હવે મારે તમને પૂછવું છે કે ઇફ યુ હેવ 5:30 મોર્નિંગમાં જોગિંગ એન્ડ યુ હેવ ગોન ઇન ધ પાર્ક, if while you are jogging you meet an old friend and you become so happy, you planned for jogging and you meet a friend, that happened, and what is the joy that is responsible is because it happened. You plan for breakfast લખેલો હોય 7 વાગે, અને તમે ન્યૂઝપેપર તમે આમ ખોલો, એમાં હેડલાઇન્સ છે એકદમ ગંભીર હોય, તમને દુઃખ થાય, આખો દિવસ તમારો બગડે એવી હેડલાઇન્સ હોય નહીં? ભારતમાં આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબે રાતોરાત જે જાહેરાત કરી હતી, ન કેવળ ભારતમાં, ભલા દેશના ખૂણે ખાંચરે લોકોની ઊંઘ ઉડી ગઈ. અને જે પતિ પત્ની એકબીજાના અખંડ 30 વર્ષથી વિશ્વાસુ હતા, તોય મને બધા મેસેજીસ મળ્યા. ઘણી વાર બધા ધર્મપત્નીઓ જૂના જાર્સ લઈને આવ્યા કે આ મેં 5 લાખ રૂપિયા રાખ્યા હતા, ઘરમાં કંઈક તકલીફ થાય તો એમ લે. પેલા કે ભાઈ તે આ મારી જાણ્યા વગર રાખે તે કે ના કદાચ કંઈક થાય. બધાનો ટ્રસ્ટ છતો થઈ ગયો. આવા કંઈક ન્યૂઝ એકદમ આવે. You didn't plan. Life is not what you plan. Life is what happens. હજુ હું આગળ કહું છું, તમે બોર્ડ મીટિંગ પ્લાન કરી હોય, પણ બોર્ડ મીટિંગ તમારે ધાર્યા પ્રમાણે જશે કે નહીં? What happens is life. તમે રાતે ઘણા વખત પછી તમારા ધર્મપત્નીને કીધું હોય કે આપણે બહાર જમવા જઈશું, સિલેક્ટ યોર પ્લેસ, અને તમે જમવા જાઓ, ધેટ ઇઝ પ્લાનિંગ. પણ જમતા ઝઘડો થાય.
happens. હવે તમે જોજો તમારી પણ લાઈફની અંદર your life rotates around not what you plan but what happens. ડોક્ટર હોય અને તમને રોગ થાય, એવું નથી આંખના ડોક્ટર હોય ને મોતિયો ના આવે, હૃદયના ડોક્ટર હોય ને હાર્ટ એટેક ના આવે. મેજોરિટી મેં 98% આંખના ડોક્ટર હોય ને તમારી સામે વાત કરતા ચશ્મા ચડાવે ને પછી આપણને કે જો આંખનું ધ્યાન નહીં રાખો ને તો ચશ્મા આવશે. આપણને કે યાર તને આવી ગયા ને યાર, તમે જોજો કોઈ હોય તો માફ કરજો. પણ મેજોરિટી ઓફ આંખના ડોક્ટર, પછી મેં પૂછ્યું ભાઈ તમને કેમ ચશ્મા છે, કે તમારા જેવા સામે જોઈને બીજાની આંખ જોઈને એને ચશ્મા આવી ગયા હોય. Even doctors can't choose their diseases. Come on. આપણા મનમાં હોય, the higher you go, કે તમે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનો તો તમારી 5 મિનિટ ઇઝ પ્લાન્ડ. ખ્યાલ આવી ગયો ને? 2 મિનિટ પ્લાન્ડ હોય. આપણે તો ઘણી વાર નહીં, કલાકો સુધી બેઠા જ હોય. પેલો કે શું કરશું, કે બસ કાંઈ નહીં. કલાકો જતા રહે આપણા, કલાકો. આ બાજુ જેમ તમે મોટા માણસ બનો એમ તમારી ક્ષણે ક્ષણ પ્લાન કરવામાં આવે. બટ આઈ વોન્ટ ટુ એમ્ફસાઇઝ, લાઈફ ઇઝ નોટ વોટ યુ પ્લાન, લાઈફ ઇઝ વોટ હેપન્સ. જીવનમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે પ્લાન નથી કરતા, પણ જે બને છે એમાંથી તમે આગળ વધી શકો છો. અને એ સ્થિતિની અંદર આપણી મતિ સ્થિર રહે, આપણી મતિ સ્થિર રહે, જરા પણ ડગી ના જાય. યુગાન્ડાની અંદર રાતોરાત અબજો કરોડોપતિ આપણા ભાઈઓ, ઈડી અમીનને સ્વપ્ન આવ્યું અને ભારતીયોને બહાર કાઢ્યા. હેડ એનીબડી પ્લાન ફોર ધેટ? But if you accept what happens, એમાંથી then you overcome. તમે તમારા ઘરની અંદર, કુટુંબના, તમારા પોતાના સગાવાલાના, નાના મોટા દેશની અંદર મા બાપ રહેતા હોય, કોઈને રોગ આવે, પ્રશ્ન થાય, કાંઈક ને કાંઈક, they are not planned, they are not in your syllabus. પણ તમે એની જોડે કેવી રીતના ડીલ કરો છો, કઈ રીતે તમે સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સ્પેક્ટિવથી જીવી શકો છો, એના આધારે તમારું જીવન બને છે. અને એક બહુ જ મોટા સેલિબ્રિટીએ મને વાત કરી હતી કે હું વારંવાર પ્રમુખ સ્વામી પાસે કેમ આવું છું. There's no harm in giving his name. Amitabh Bachchan, he had come to Swami a few times. Once he had come, જ્યારે એમની એક મોટી કંપની હતી ABCL કરીને, સંપૂર્ણ બેંકરપ્ટ થઈ ગઈ હતી. He had come for blessings very privately. Swami had blessed, things became well, good. Since that day he had great respect for Bapa. Privately સ્વામીને મળી જાય, અને જ્યારે બાપાને મળવા આવે ને ત્યારે ઘરેથી નીકળે ત્યારે ચંપલ વગડાવે, બેરફૂટ. એવું નહીં આપણે લઈને આવીએ ને ગાડીમાં મૂકી દે. Not like that. The only person who came in Akshardham અને ગેટ 4 ઉપર ચંપલ કાઢી દીધા. આખું અક્ષરધામ inside he walked barefoot. ભાવ, genuine, not for show or anything. But once he was going back and in the lift he told me, okay, you know why I come down to Guruji again and again? I said, why? Okay, he has taught me one thing. And I have learnt a secret from Swami, Bapa pasethi. That if things happen according to your wish, we are always happy. આપણે જેમ પ્લાનિંગ કર્યું એ પ્રમાણે થાય તો આપણે રાજી જ થઈએ છીએ. But if things happen not according to our wish, આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે ન થાય, then I have learned from him કે they are happening according to the wish of God. ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે થયું ને પછી, then you should be happier. If things happen according to what you plan, be happy. But if things don't happen according to what you plan, be happier because they have been planned by God.
વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણે આપણા સત્સંગી થયા પછી આપણા જીવનના નાડી પ્રાણ બીજા કોઈના હાથમાં નથી, આપણા ગુરુ હરિ મહંત સ્વામીના જ હાથમાં છે. આવી દ્રઢતા તમે રાખજો. દુઃખ થાય, ઇવેલ્યુએશન પણ કરવું જોઈએ. કેમ કરીને આપણા માર્ગ પ્રમાણે આપણી રીતે ચાલી શકીએ, પણ છતાંય વારંવાર કર્યા પછી પણ ન થતું હોય તો ભગવાન અને સંતની એમાં પ્રબળ ઈચ્છા છે. એન્ડ ઇફ યુ એક્સેપ્ટ, તો તમે સુખ દુઃખથી પર થઈ શકો છો. મને યાદ છે કે જ્યારે ગાંધીનગર અક્ષરધામ પર એટેક થયો, હવે એ કોઈ દિવસ આપણી કલ્પનામાં હતું. And it was hurting me very deep. ભલે બહારે અમે બધાને આશ્વાસન આપતા હોઈએ, પણ at the end of the day we are human beings. So in my mind, because મને યાદ છે કે when that attack happened on 24th September 2002, અને there was so much gunfire, so much, I can't even imagine, so much blood. It was so horrible, shocking. જે અક્ષરધામમાં પાનની પિચકારી ન હોય ત્યાં, અને you just could not accept it. જીવની અંદર તો તમને થાય ને. અને I still remember that entire night there was so much grenades, gunfire, કે even કોઈ મૂવીમાં આટલું બધું gunfire હોય ને તો people would actually turn off their television. It's just too much. એ સ્થિતિ પરિસ્થિતિની અંદર બધાને ખબર છે કે બાપા આવ્યા, then બાપા calmed everybody, met the people, family members who had lost their people. સ્વામી went straight to the hospital, બધાને આશ્વાસન આપી, બધાને મળી, બધાને રાહત આપી. બધાને સ્વામીએ રાહત આપી હતી, અને બધામાં સ્વામી ભેગો હું હતો. બધાને સ્વામી સમજાવતા હતા વ્યક્તિગત, because that's પ્રમુખ સ્વામી. Not ignoring what is evident and what is real. But still Bapa chose to take the high moral ground. He forgave. And he went ahead in a different mode. આ તો વાત અત્યારે હું તમને એક પ્રસંગ કહું છું, તે વખતે મને ખ્યાલ જ નહોતો. હું આ 24 સપ્ટેમ્બર 2002 ત્યારની હું આ વાત કરું છું. પણ સાંજના સમયે 2-3 દિવસ બાપા અક્ષરધામમાં હતા, અને પછી સાંજે બાપા જ્યારે આરામમાં જાય ને લગભગ 10:30 વાગે, તો સ્વામીનો બેડની ચારે બાજુ અમે 2-5 સંતો હોઈએ, તો હું ખૂણામાં નીચે બેસીને માળા કરતો હતો. અને સ્વામી લઘુપાણી કરવા ગયા. જેવા લઘુપાણી કરવા ગયા પછી જેવા પાછા આવ્યા ને બાપા, એકદમ મને માળા કરતા જોયો. સ્વામી મને કે બસ આ જ કરવાની જરૂર છે. સ્વામી કહે કે આ જ કરવાની જરૂર છે. સ્વામી કે એમાં જ શાંતિ છે. એટલે પછી મારાથી ન રહેવાયું. એટલે મેં કીધું બાપા, બટ વાય અસ? આપણને બધાને સૂક્ષ્મ પ્રશ્ન થતો હોય છે કે વાય મી. ઘરમાં પ્રશ્ન થાય જ્યારે જમીનની વહેંચણી થાય, જ્યારે કોઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય અને તમને જ રહી જાય, પણ તમે યાદ કરાવો પછી તમને મોકલે એટલે મન ખાટું થઈ ગયું, લે હવે હું એમ તો માંગ્યું કેમ? તમને પડી જ ના હોય તો માંગ્યું કેમ? પણ this is how our emotionals interference, they keep working. આ બાજુ it was a flood of thoughts were going on in my mind. I was doing mada, but my mind wasn't in the mada. And I was thinking કે કેમ આપણને આમ છે તેમ છે. પછી બાપાને મેં કીધું કે બાપા, પણ આપણે કોઈનું બગાડ્યું નથી, કોઈની નિંદા કરી નથી, કોઈનું ખરાબ બોલ્યા નથી. Why would such people come from so far, attack Akshardham, kill innocent people? આટલું બધું horrific. અત્યારે હું તમને બોલું છું ને, આ ડિસ્ટન્સ છે. On that day, he was shattering. One of our sadhus died. I saw him before my very own eyes. Short. Complete shock માં હતા. Well, I was doing mada, my mind wasn't in mada. મેં કહ્યું બાપા, why us? આપણને સિલેક્ટ કરીને પહેલાં બીજું કંઈ ટેકનિકલી આપણે કોઈનું બગાડ્યું નથી. વી આર નોટ ઇવન અગ્રેસિવ, વિચ વિલ નેવર બી. એટલે સ્વામી પછી છે ને આમ ખાટલામાં બેઠા, અને સ્વામી કે જો આ લોક જ એવો છે. વોટ ડીડ હી સે? કે ધીસ વર્લ્ડ ઇઝ લાઈક ધેટ. સ્વામી કે આ લોક એવો છે, દુઃખરૂપ છે.
ભગવાનને પણ વગર વાંકે દુઃખ આવ્યા છે. કોઈ દિવસ કૃષ્ણ ભગવાને પૂછ્યું કે વાય મી, જેલમાં સીધો જન્મ થવાનો? હા, આપણે તો લાગે ખરું મેં કંઈક ગુનો કર્યો હોય તોય જેલમાં જાય ને તોય કે વાય મી. ગુનો કર્યો હોય અને પાછો જેલમાં જાય કે ખરી છે આ કે જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમ મને નાખી દીધો. ગુનેગાર પણ પોતે પૂછતા હોય છે વાય મી. કૃષ્ણ ભગવાને કોનું બગાડ્યું હતું? સ્ટ્રેટ જન્મ જેલમાં. અને કૃષ્ણ ભગવાને એમના મામા કંસનું કશું બગાડ્યું હતું? હજુ કદાચ જન્મ્યા હોય અને કદાચ એમને ઊંચકતા હોય કઈ બચકું ભરી લીધું હોય તોય લાગે કે મારવા જાય છે. રમાડ્યા જ નથી કૃષ્ણ ભગવાનને. કંસ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ લોર્ડ કૃષ્ણ. સમજી ગયા ને? બહુ રડ કરતા હોય તોય કે હવે આને કશું જ નથી તોય સીધું જન્મથી વેર. વાય મી? સ્વામીએ કીધું કે કૃષ્ણ ભગવાન ભગવાન હતા તોય આ લોકની અંદર જેલમાં જન્મ લેવો પડ્યો. મા બાપ દેવકી અને વાસુદેવના આંસુ જીવ્યા ત્યાં સુધી સુકાયા નથી. ભગવાનના મા બાપ હતા. તમે કહેશો કે મારો કુંવર તો ભગવાન જેવો છે જ નહીં. ભગવાન પોતે આટલા દુઃખ સહન કરે છે વિધાઉટ એની રીઝન. And we constantly ask why me, why me? જરાક ઘૂંટણમાં દુખાવો કે મને થાય પણ ભાઈ હવે 80 વર્ષ થયા, હવે બીજા રોગ પણ કોક જગ્યાએ જાય કે નહીં યાર? રોગને પણ ડેફિનેશન હોય કે અમુક અહીંયા જવાનું અહીંયા. તમે 80 વર્ષથી ફરતા હો ને આટલા બધા કૂદકા માર્યા પછી આવે કે નહીં? એક વાર બે વૃદ્ધ, મારી પાસે ફોટો છે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ, બે વૃદ્ધ બાપા પાસે આવ્યા અને સ્વામી, તમે સત્સંગ પુસ્તક છે ને, સત્સંગ પુસ્તકની અંદર સ્વામી સારંગપુરના મંદિરનું જે પ્લેટફોર્મ છે એમાં રંગમંડપ અગાડી બાપા નીચે બેસી ગયા છે અને બે વૃદ્ધો બાપા જોડે ચર્ચા કરે છે. એ બે વૃદ્ધ બાપાને એમ ચર્ચા કરતા હતા કે બાપા કે હવે બરાબર ઊંઘ આવતી નથી, ખાવાનું પચતું નથી અને બહુ જ બેચેની રહે છે આખો દિવસ. એટલે સ્વામી નીચે વળીને શું કહે છે ખબર? સાહેબ કે મને એવું થાય છે. પેલો કે તો વાંધો નહીં, આપણું છે ને આશ્વાસનના આધારે સુખ દુઃખ વધે છે. બોલો, તમે જતા હો ને તમે બસ ચૂકી જાઓ ને પછી જો 6-7 જણ ચૂકી ગયા તો કે હો તો કે ઇન્ડિયામાં અમારે લાઈટ જાય ને એટલે બધા આવીને જોયે કે બીજાને ગઈ છે કે નહીં. બધાને ગયો ને તો કે તો ફાઇન. કોમન સફરિંગ ઇઝ જોય. કોમન સફરિંગ છે ને, પણ તમારે એકલાની જ ગઈ હોય ને બધાની ચાલુ હોય ને તને મારી જ ગઈ કેમ? કેટલું દુઃખ થઈ જાય છે. વાય મી? વી કીપ આસ્કિંગ. સો that was the question which was really bugging me, કે why us? And I could not accept કે life is not what you plan, life is what happens. અને આ મારા જીવનની અંદર પ્રશ્ન ચાલતો હતો અને પછી બાપાએ કીધું કે જો આ લોક દુઃખરૂપ છે, કૃષ્ણ ભગવાનને વગર વાંકે દુઃખ કેટલા આવ્યા અને દેવકી અને વાસુદેવના આંસુ છેલ્લા શ્વાસ સુધી સુકાયા નથી. અને સ્વામી કે એમને કોઈનું બગાડ્યું હતું? સ્વામી કે મહારાજ, શ્રીજી મહારાજ પોતે ભગવાન હતા તોય એમના જીવનની અંદર કેટલા દુઃખ આવ્યા. કોનું બગાડ્યું હતું? બધાનું હિત જ કરતા હતા. સ્વામી કે કોઈનું બગાડ્યું નહોતું. અને પછી તે વખતે કૃષ્ણ વલ્લભ સ્વામીને કીધું કે બાપા થોડાક આઘા ખસો. સ્વામી કે મેં એનું કાંઈ બગાડ્યું છે? સ્વામી કે મેં આનું કાંઈ બગાડ્યું છે? મેં કીધું કે ના. સ્વામી કે તોય આપણે આઘા ખસવાનું. સ્વામી કે જ્યારે સુખ આવે અને સુખ સ્વીકારી લો છો એમ દુઃખ પણ તમે સ્વીકારતા થશો તો સુખ સુખ નથી અને દુઃખ દુઃખ નથી. ધીસ ઇઝ ધ વે ઓફ હેપીનેસ. આ સત્સંગની અંદર આ આપણને ગળથુથીમાં આપે છે. જો જે આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ આપણા મનની અંદર ક્લેરિટી હોય, ઇટ ઇઝ બિલ્ડિંગ ધ ફેબ્રિક ઓફ યોર લાઈફ. તો યુ વિલ ગેટ 2 things, પ્રાઇડ એન્ડ પર્પસ. ભક્તિ કરવી, અને શ્રીજી મહારાજે પણ કહ્યું છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણે
નારદજી વોઝ એન ઓર્ડિનરી. ત્રણેય લોકમાં એની ગતિ હતી. અને નારદજી ત્રણેય કાળની અંદર ફરતા હતા, પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર. એક એક જગા જઈએ નારદજી જઈને બધી ઇન્ફોર્મેશન, હી વોઝ ટેકનિકલી ધ સ્ટોર હાઉસ ઓફ ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ. આઈ એમ પુટિંગ ઇટ ઇન ટર્મ્સ દેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. નારદજી જે જગ્યાએ જાય તે જગ્યાએ સમ સુલેહ કરી શકતા હતા, એવી એક ભગવાનના એના પર આશીર્વાદ હતા. એટલે એટલી બધી મોટી વિભૂતિ, એ પોતે સંત હતા, ઓર્ડિનરી નહોતા. પણ શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે નારદજી જેવો ગુણવાન હોય પણ એના હૃદયની અંદર ભક્તિ ન હોય તો મને ન ગમે. ડુ યુ થિંક તમે મંદિરે દર્શન કરવા આવો છો, આપણા ગુરુ હરિના વચન પાડીને તમે રવિ સભામાં આવો છો, દેટ ઇઝ ભક્તિ. પણ આ જે ભક્તિ આપણે કરીએ ને, એ ખુમારીથી કરવી પડે, લાચારીથી નહીં. Then you will see the difference that happens in your life. લાચારીથી કોઈ પણ કામ કરશો ને, કોઈ મજૂર હોય એ કામ કરે, એ લાચારીથી કરે તો એને કોઈ કામમાંય બરકત નથી, એને આનંદ પણ નથી. અને એટલા જ કલાક કોઈ આર્ટિસ્ટ હોય, એ પેઇન્ટિંગ કરતો હોય અને એ દુનિયાથી અલિપ્ત થઈને પેઇન્ટિંગ કરતો હોય તો એને ખુમારી છે, એક એક બ્રશના સ્ટ્રોકનો એને આનંદ છે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિફરન્સ? ભક્તિ કરવી તો કેનાથી કરવી? ખુમારીથી, લાચારીથી નહીં. આલ રીએમ્ફસાઇઝ ધીસ. એટલે આજની હું વાત કરું છું કે તમે રવિ સભામાં આવો છો, કે આપણે સેવા કરીએ છીએ, અહીંયા મંદિર બને છે, અહીંયા જે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, there should be a sense of pride and there should be a sense of purpose. Absolutely clear કહું છું. આ કેમ? તો let me take you back during the First World War. જ્યારે ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર થઈ from 1914 to 1918, જ્યારે ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર થઈ તે દરમિયાન બ્રિટનની અંદર there was a young teenager, just about 17, 18 years old. અને એનું નામ રોનાલ્ડ નિક્સન. He joined the Royal Air Force in 1916. Young guy, just 18 years old, joining the Royal Air Force. But young હતો, ડાયનેમિક હતો, બુદ્ધિશાળી હતો, કારણ કે ભણવામાં હોશિયાર. Later on he got admitted to Cambridge University, એટલે બહુ જ હોશિયાર કહેવાય. હવે એ જ્યારે પ્લેન ઉડાડતો હતો અને એની આવડત અને બુદ્ધિના કારણે he became the squadron leader. એટલે once when war signals and war sirens went, એટલે બધાએ સ્ક્વોડ્રનમાં બેસીને પોતપોતાના પ્લેન ઉપર લેવાનું. સ્ક્વોડ્રન લીડર હોય એને ફોલો કરવાનું, એની પ્રમાણે એ લોકોએ આખી પ્લેનની આખી કમ્પ્લીટ ગેમ પ્લાન હોય, આખું ટોટલ. So the sirens went, the German bombers were above British skies, અને સડનલી આને લગામ સિગ્નલ આવ્યું એટલે સ્ક્વોડ્રન પોતાના પ્લેનમાં બેસી અને વેન્ટ અપ. અને એની પાછળ પણ એના જે 25-30 જે પ્લેન હશે એ પણ they started following. Somehow he turned to the right. He turned to the right and he landed back into the same. હવે આવી રીતના કોઈ કરે તો પછી ભાગેડું કહેવાય ને. વોરની અંદર માર્ચિંગ કરતા હોય, પછી માર્ચિંગ કરતા કરતા ઘરે આવી જાય પાછા, એને તો કોર્ટ માર્શલ કરે કે યુ કાન્ટ. તમારે આર્મીની અંદર એક રૂલ છે કે વેન યુ આર આસ્ક ટુ માર્ચ, અને જ્યારે બંદૂકના ધડાકા થાય અને તમે 2 પગલાં પણ ઊંધા જઈને પાછા વળી જાઓ તો એને કરીને બધા ડિમોરલાઇઝ થાય. એટલે ટેકનિકલી યુ વુડ બી શોટ ફાસ્ટ બાય યોર ઓન પીપલ. એ ના થાય. અલ્ટિમેટલી આણે આખું એનું આખું સ્ક્વોડ્રન પણ નીચે ઉતરી ગયું, થિંકિંગ કે નીચેથી કમાન્ડ આવ્યો છે, કમ બેક. એન્ડ દે કેમ બેક. When they came down, આ રોનાલ્ડ નિક્સને પોતાના પ્લેનમાંથી બહાર નીકળ્યો. ધી એન્ટાયર એરફિલ્ડ, બધા જ એરફોર્સના નાના મોટા પાયલોટો ભેગા થઈને they started applauding him કે વન્ડરફુલ, ફેન્ટેસ્ટિક, કે તે આ 25 પ્લેનોનું લાઈફ બચાવી દીધી ને આ છે તે છે. એટલે કે પણ શું થયું કે ઉપર વી ફાઉન્ડ આઉટ કે આ ફોલ્સ સાયરન હતું. તમે જે દિશામાં જવાના હતા તે દિશાની અંદર જર્મન બોમ્બર્સ વર જસ્ટ વેઇટિંગ ફોર યુ, અને ઇન સેકન્ડ્સ તમને ખતમ કરી દે.
You saved 25 soldiers and 25 of our planes from complete destruction. Congratulations. એમ કે બધા તાલીઓ પાડતા હતા. આ માણસ સત્યવાદી હતો. ખ્યાલ આવ્યો ને? એને ખબર હતી કે એને ખબર નહોતી કે ઉપર જર્મન બોમ્બર્સ હતા. અને એને વિચાર લાગ્યો કે હું કેમ જમણી બાજુ ઉતરી ગયો મને નથી ખબર. There was some other force. There was something that made me go to the right. અને ઉતરી ગયો. So he did not decide to take the credit because he kept asking કે I did not really go down to the right. Some other force guided me. આપણે શું કરીએ? We are so credit hungry. બીજાનું કામ હોય ને તોય આપણે ઉઠાઈ લઈએ. જોજો તમે કઈ સેવા કરતા હોય ને રાતનો ઉજાગરો હોય ને 2 વાગ્યા સુધી, પછી તમે કામ ખેંચ્યા કરો, કોઈ જુએ નહીં ત્યાં સુધી. નહીં, તમે એકલા જાગીને હોઈ જાઓ, શું કામનું? 2 જણ જોવે કે એમ હજુ સુધી જાગો છે, કે હા હવે સુઈ જાઓ. કે વી વોન્ટ ક્રેડિટ. દૂધ ઢળી ગયું હોય ને પછી નહીં પોતું લઈને એમ નાનો ખૂણે ખાંચરો ઉઠાઈ લે, એવી રીતના આપણે ક્રેડિટ લઈ લઈએ છીએ. વી કમ્પ્લીટલી વાઇપ ઇટ ક્લીન. તમને ખબર છે કે તમે આમાં નથી ભાગીદાર. યુ નો દેટ ફેમસ સ્ટોરી ઓફ ધી એન્ટ એન્ડ ધી એલિફન્ટ. They were crossing the bridge and the bridge started shaking. At the end of the journey, the ant tells the elephant, "Ke together we really shook the bridge." સમજી ગયા? હવે એલિફન્ટના આધારે બ્રિજ શેક થયો છે. અને સંત સ્વામીનું પ્રસાદીનું દ્રષ્ટાંત છે એટલે હું કહું છું. અને બહુ તો તમને જાણ માટે ઘણીવાર આપણે ના કશું કામ ના કર્યું હોય, નૈવત હોય, તોય આપણે માન મોટપ શોધતા જ હોય છે. કોઈ સારું કીર્તન ગાયું હોય ને 2 જણ કે ને બહુ સારું ગાયું, તો પાછું એમાંય પાછું માનમાંય પેટા માન તો મળ્યું તો કે આમ તો બહુ ઘણું સારું નહોતું આજે, લે ભાઈ હવે સારું કીધું માની લે નહીં હવે. પણ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે કે આજે નહોતું સારું તો આટલું સારું લાગ્યું, ને સારું હોત તો કેટલું સારું લાગે. We are experts in how to really wipe the slate completely clean for man. Continually. કારણ કે લાઈફ ટાઈમ આપણને અનુભવ થઈ ગયો છે ને નાની નાની વાતમાં. સંત સ્વામી દ્રષ્ટાંત આપતા કે માણસને પોતાના કાર્યનું એટલું બધું અભિમાન હોય છે કે એકવાર એક માણસ દરિયા કિનારે ગયો અને એને લઘુ લાગ્યું એટલે દરિયામાં એને લઘુ કર્યું. પછી આખી જિંદગી દરિયા કિનારે ફર્યા કરે કે કેટલા ઇંચ સપાટી ઊંચી આવી છે. This is what we do all our lives. કે મારા લીધે, મારા કારણે હું આ મંદિરમાં તે બાપા જોડે આ. It doesn't really matter. Our Ronald Nixon was an honest man. Yes, people applauded him. But he asked himself કે મેં પ્લેન ઉતાર્યું નહોતું. To find that answer, he traveled to India in 1921. War pati, few years in Cambridge, pachi he left for India. 1921, when Britain was still ruling India, yaad rahe, empire was strong, at the peak. First World War જીતી ગયા હોય પછી તો કેફમાં એમનેમ કેફમાં હોય બધા બ્રિટિશ લોકો. ત્યારે હી લેફ્ટ ઇંગ્લેન્ડ 1921માં લખનૌ ગયા. ત્યાં 1-2 સાધુ પુરુષોને મળ્યા અને ત્યાં એને 1930માં એને દીક્ષા લીધી. એનું નામ પડ્યું યોગી કૃષ્ણ પ્રેમ. 1930માં. હવે જ્યારે એને સાધુના કપડાં પહેર્યા, ભક્તિ સંપ્રદાય અંગીકાર કર્યો અને સાધુના કપડાં પહેરે અને કૃષ્ણ ભક્તિ તો ભારતીયો પાસે જ હોય, અંગ્રેજો પાસે તો હોય નહીં. એટલે ભારતીયો જોડે રહે, આશ્રમની અંદર ટ્રાવેલિંગ પણ ભારતીયો જોડે કરે. તો એકવાર એ ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરતા હતા અને ટ્રેનની અંદર પણ બ્રિટિશ સમયની વખતે જે બ્રિટિશ ઓફિસર્સ હોય એ તે બધા હોય, એ લોકોના કમ્પાર્ટમેન્ટ જુદા. આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ નો મોર હિયર and less there. પણ એનીવે, તો
તો ટ્રેનના કમ્પાર્ટમેન્ટ્સ જુદા. અને આ યોગી કૃષ્ણ પ્રેમ એ જ્યાં ઇન્ડિયન્સ ભરાઈને બેઠા હતા એ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર બેઠેલા એક અંગ્રેજ માણસ ભગવા પહેરી અને ભારતીયો જોડે અખડેક ઠક એ બેઠા હતા. તે દરમિયાન એક અંગ્રેજ ઓફિસરના વાઇફ એકદમ કમ્પ્લીટલી એરેગન્ટ આમ ત્યાં પસાર થતી હશે ને એકદમ એને આ અંગ્રેજ માણસને જોયા અને તરત એ ઊભી રહી ગઈ અને પછી એને શરૂ કર્યું કે એક્સક્યુઝ મી કે આર યુ બ્રિટિશ? તો પેલો કહે છે કે આઈ વોઝ. કે વોટ યુ મીન વોઝ? કે આઈ વોઝ બ્રિટિશ બાય બર્થ બટ ઇન્ડિયન બાય ચોઇસ. પછી પેલાની મિજાજ જાય કે નહીં? રિમેમ્બર, એમ્પાયર છે, રૂલર્સ છે, તોરી છે, કમ્પ્લીટ એરેગન્સ છે. એની અંદર એ બેનનો મિજાજ કમ્પ્લીટલી ગયો. એટલે કે વોટ યુ મીન? એટલે એ ત્યાં ઊભી રહીને એની જોડે ઝઘડો કરવા લાગી. એ કે વાય આર યુ સિટિંગ વિથ ધ નેટિવ્સ? કે ધ સ્પેશિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટ્સ, યુ શુડ કમ, વાય આર યુ ધેર? એ બધી ચર્ચા શરૂ કરી. પછી એને શરૂ કર્યું કે ભાઈ વાય હેવ યુ લેફ્ટ ઇંગ્લેન્ડ એન્ડ વોટ આર યુ ડુઈંગ ઇન ધીસ ગાર્મેન્ટ? ફરી વાર એને કીધું કે યુ આર નોટ લોયલ ટુ યોર ઓન કન્ટ્રી. Then the man says, Madam, I was a pilot in Air Force for Britain in World War I. They say, why are you sitting with the uneducated natives? They say, I am a graduate from Cambridge University. એ બેમાંથી એક કોઈ બાઈ તો હશે જ નહીં. And she was in authority because of her marriage, not because of her. એટલે તો પિત્તો વધારે ગયો. અને પછી she started saying કે what has India given you that the empire cannot give you? Why have you chosen to betray our empire? What has India given you that empire cannot give you? And slowly and steadily એ ચાલતી ટ્રેનની અંદર એક નાની કપડાની બેગમાંથી યોગી કૃષ્ણ પ્રેમ કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ કાઢે છે અને પછી કહે છે કે મેડમ, India has given me Krishna. Can the empire give me Krishna? ભક્તિ કરવી તે ખુમારીથી કરવી, લાચારીથી. Be proud that you are a Swaminarayan. Be proud of your Tilak Chandlo. Be happy that you do puja. If somebody tells you where are you going on a Sunday evening, tell him with great pride, to my most important meeting of the week. Be proud. તમે ભક્તિ જો લાચારીથી કરશો, હેલ્પલેસનેસથી, તો તમને એમાં સમાસ નહીં થાય, સુખ નહીં આવે અને તમારી વૃદ્ધિ નહીં થાય. It just becomes a routine. If you do it with pride and if you do it with purpose, તો તમે જોજો કે આપણા જીવનની અંદર ઘણા બધા ફેરફાર આવશે અને ભગવાન અને સંતના આશીર્વાદ આપણા પર ઉતરશે. અને આપણે ભાગ્યશાળી છે. યોગી બાપા શું કહેતા કે આપણા તુલ્ય બીજાને માનવા એ જ છે મોટી ભૂલ્ય. કે આપણા જેવા બીજાને માનવા we are the chosen few. ગુણાત્યાન સ્વામીએ બહુ અદ્ભુત દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. એ દ્રષ્ટાંત તમને કમ્પ્લીટલી ક્લેરિફાઈ કરશે. ગુણાત્યાન સ્વામીએ કહ્યું કે એક ભરવાડ હતો અને ભરવાડની જોડે 1000 ઘેટા હતા અને ઘેટા લઈને ચરાવવા ગયો અને પહાડની અંદર જંગલની અંદર ચરાવવા જાય છે અને પછી રાત પડે છે અને ઘેટા બધા સૂઈ જાય છે અને ભરવાડ પણ ઊંઘી જાય છે. તો ગુણાત્યાન સ્વામી કહે છે કે આ ભરવાડ છે એને ગભરાટ નથી કે હું એક છું અને ઘેટા 1000 છે. કે એને સ્પષ્ટ ક્લેરિટી છે કે હું એક છું, ભલે આ 1000 છે પણ 1000 ઘેટા છે અને હું એક છું પણ એક મનુષ્ય છું. એ ક્લેરિટી છે એટલે ક્યારેય ગભરાટ નથી, ક્લેરિટી છે. એમ ગુણાત્યાન સ્વામી દ્રષ્ટાંત શું આપે છે કે આ દુનિયાની અંદર
લાખો મનુષ્ય છે, એમાં સત્સંગીને એક કેફ હોય કે ભલે આ મનુષ્ય છે પણ હું સત્સંગી છું. There is a difference. પ્રાપ્તિમાં ડિફરન્સ છે. તમે જે ઈષ્ટદેવને ભજો એવી તમારી ગતિ છે. આપણા મહા મોટા ભાગ્ય છે કે આપણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભેટો થયો. આસ્ક યોરસેલ્ફ, તમે શોધવા ગયા છો? કમ ઓન, કોને વેદ વાંચ્યા, ઉપનિષદ વાંચ્યા? અરે અઠવાડિયાની 1 કલાકની કથામાં આપણે ધ્યાન નથી આપી શકતા. 15 મિનિટ પૂજા કરો અને તમને લાગે કે યુ ઓન ધ સંસ્થા. આપણે મહારાજ જોડે દાવો કરે કે જો હું પૂજા કરું છું, ભાઈ 15 મિનિટ પૂજા, એ તો માન હખણીને એક જગ્યાએ બેઠો એ તારા હિત માટે છે. ઘરમાં શાંતિ થાય 15 મિનિટ તો. એટલે તમારા ધર્મપત્ની તમને યાદ કરે કે પૂજા કરી, કારણ કે એ 15 મિનિટ તો તમે શાંત થઈ જાઓ. ઓફ ધ રેડિયો સિગ્નલ તો. પણ અલ્ટિમેટલી બી પ્રાઉડ કે આ બ્રહ્માંડની અંદર આપણા કોઈ પણ દાખલા વગર આપણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની પ્રાપ્તિ થઈ. તમારી અને મારી હેસિયત નથી. એકવાર મને યાદ છે કે બાપા અમદાવાદમાં હતા, બીમાર હતા, ખૂબ બીમાર હતા, અને તાવ હતો, તાવ ઉતરે નહીં, સ્વામી જમતા નહોતા. આ મોટી બીમારી આવી એ પહેલાંની વાત છે. એટલે એકદમ યોગીચંદ સ્વામી બહાર આવે, મને કે બ્રહ્મવિહારી, મેં કીધું કે અંદર આવો. બાપાને કે કશા બોલતા નથી, સુનમુન છે, બીમાર છે, જમતા નથી. તો મેં કહ્યું કે સ્વામીને મૂડમાં લાવે. કેવું કે ઇટ વોઝ ઓનર ફોર અસ કે સત્પુરુષ જે આખી દુનિયાને મૂડમાં લાવે. There was a time અમે ગયા કે let's bring સ્વામી, make him happy, make him laugh, make him feel special, means different. તાવ હશે ને સખત. એટલે સ્વામી મને યાદ છે, જેવા અમે રૂમમાં ગયા, બેડરૂમમાં, અને સ્વામી આમ ઓઢીને અડધું ઓઢીને બેઠા હતા આમ. મેં કહ્યું બાપા કેવું છે? સ્વામી કે નથી સારું. I've never heard him like that, yeah? સ્વામી કે નથી સારું. મેં કહ્યું એટલે બાપા? એ કે તાવ છે, જોવે જ નહીં આમ જ. એટલે મેં કહ્યું બાપા, મેં કહ્યું કંઈક સારા સમાચાર આપું? દર વખતે હા પાડે. સાહેબ કે ના. Look at this, man. I was really stumped. You know, when in cricket you do the fastest ball, but they're all no balls. How horrible it is. So every time I asked anything, Swami actually said nothing. પછી મને લાગ્યું કે હવે સ્વામીને, પછી મેં કહ્યું બાપા આપણે હમણાં તે જ વખતે કલ્પેશ ભટ્ટ, એ કંઈક છે ને બહુ મોટો કુંભ મેળો થયો હતો, અને ત્યાં અલ્હાબાદની અંદર કુંભ મેળામાં જઈને આવ્યો હતો, અને હાર્વર્ડ તરફથી, અને એ લોકોએ બધા સ્પેશિયલ પિક્ચર્સ લીધા હતા અને સ્લાઇડ્સ. મેં બધી સ્લાઇડ્સ જોઈ હતી. મેં કહ્યું લાવો આપણે બાપાને સ્લાઇડ્સ દેખાડે. વી બ્રોટ ઇન અ બિગ ટીવી. એન્ડ આઈ ઓલ્સો ન્યૂ કે બાપા વુડ બી લાઈક ઇન્ટરેસ્ટેડ કે જુદી જુદી રીતિ રિવાજ, આ તે ઇતિહાસ, કે સ્વામી ઇઝ વેરી હિસ્ટોરિકલી ડીપ પર્સન. એટલે સ્વામીને બધાને રસ પડે, ને જો રસ પડે તો એ કાંઈ પ્રશ્ન પૂછે તો કોન્વર્સેશન થાય, દેટ વિલ બી નાઇસ ટાઈમ. ટીવી ગોઠવ્યું, ઇઝ નોટ રિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ. કલ્પેશ બધું દેખાડ્યા કરે, એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ કમ્પ્લીટલી ડ્રાય. ધર ઇઝ નો રિસ્પોન્સ ફ્રોમ બાપા. અને અમે અંદર રિસ્પોન્સ આપ્યા કરે કે જો આ વ્યવસ્થિત છે, આ છે, કાંઈ જ નહીં, યુ નો. પછી કશું ન થયું. કેટલા બધા ઇમેજીસ હતા. અમુક સાધુઓ પેલા પંચાંગની તાપતા હોય, અમુક આખી રખ્યામાં, અમુક તો આખા ગ્રાઉન્ડમાં દટાઈ ગયા હોય, ખાલી માથું જ બારે હોય, અમુક આખી શીર્ષાસન કરતા. એક તો આઈ એમ સ્ટીલ સરપ્રાઇઝ, આખો હાથ એમનો ઊંચો હતો, લગભગ 10 વર્ષથી, આખો શોલ્ડર જાડો થઈ ગયો હતો, હાથ પાતળો થઈ ગયો હતો. સો ઓલ ધીસ, એન્ડ સી, બધાની સાધના પોતપોતાની રીતે સાચી છે. વી કેનોટ ડિમીન એન્ડ વી હેવ નો રાઇટ ટુ રિડિક્યુલ ઓર કોમેન્ટ ઓન એની સાધના. પણ જ્યારે આ બધા દ્રશ્યો જોયા ને બાપા કશું ના બોલ્યા, અને પછી મેં એકદમ કીધું, મેં કહ્યું બાપા આપણે કુંભ મેળામાં જઈએ. મેં કહ્યું હવે તો કંઈક બોલશે ને. તો સ્વામી કે શું કરવા? એટલે મેં કહ્યું બાપા આપે ન જવું હોય તો અમે જઈએ, આપે ન જવું હોય તો અમે જઈએ. બાપા એક વાક્ય બોલ્યા આફ્ટર 2 hours. સ્વામી કે તમે અનેક કુંભ મેળામાં જઈને પછી અહીંયા આવ્યા છો.
Even now my hair stands on its end when I talk about that. I had gone to uplift his mood. In one sentence, he has uplifted my mood forever and ever. He gave us a perspective, clarity. કે તમારા અને મારા બહુ મોટા ભાગ્ય છે કે આપણા જીવનની અંદર આપણને આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મળ્યા અને આપણા ગુરુ હરિ આપણને પ્રાપ્ત થયા. આપણે શોધવા ગયા નહોતા. અત્યારે હું તમને કહું કે વોટ આર ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ અ રિયલ ગુરુ, તોય તમને ક્લેરિટી નહીં હોય, ખબર નહીં હોય. વર્ડ્સ હશે, ધૈર્ય. દેન આઈ સે વોટ ઇઝ ધૈર્ય? આપણે તો ધૈર્ય એટલે માનીએ કે ખીચડી મૂકી હોય ને પછી હજુ 10 મિનિટ થાય ને એ ધીરજ રાખો, આ નથી ખીચડીના ખેલ યાર. આપણે ધીરજ જ નથી. બોર્ડ માર્યું હોય વેટ પેઇન્ટ તોય અડીએ કે વેટ લખ્યું છે યાર, વેટ પેઇન્ટ બધા અડશો. બોલો આમ વેટ પેઇન્ટ છે, એમાં વધુ ને વધુ ત્યાં જ અડે. કેટલી ક્લિયર. We don't have that. We have words. We have no clue about values. No clue. તો આપણી હેસિયત શું કે આપણે ગુરુને શોધી પણ શકીએ. મહાભાગ્ય છે. 1985ની સાલની અંદર જ્યારે સુવર્ણ તુલા વખત અમે નાના પાર્ષદો હતા અને બાપા પાસે અમે ત્યાં હતા લંડન એલેક્ઝાન્ડર પેલેસની અંદર, ત્યાં આગળ માર્કી કરી હતી. એની અંદર સભા ચાલે, સવારની પૂજા પછી એક નાની પોર્ટર કેબિન હતી. કન્સ્ટ્રક્શન કેબિન છે ને તમારી, એવી પોર્ટર કેબિન, એની અંદર બાપા નાસ્તો કરતા હતા. હવે નાસ્તો કરવા માટે અમે પછી અંદર જતા હતા અને તે વખતે મારા હાથમાં એક હરિભક્તે પેપર કટિંગ આપ્યું અને પેપર કટિંગ હું વાંચતો હતો. જેવો બાપાના ત્યાં અંદર ગયો રૂમમાં, બાપા મને કે શું છે? એટલે મેં કહ્યું બાપા આ તો છાપામાં એક કટિંગ આવ્યું છે. કે શું આવ્યું છે? એટલે મેં સ્વામીને સાર કીધો. મેં કહ્યું બાપા આમાં તો એવું કટિંગ આવ્યું છે કે એક પાદરી જેને 1985ની સાલમાં 1965માં કે એને એના ભક્તજનને કીધું હતું કે 20 વર્ષ પછી દુનિયા નાશ પામવાની છે, એટલે તમારું જે ધન દોલત જે કંઈ મિલકત હોય બધી મને આપી દો અને પછી ભગવાનના ધામમાં હું તમને બમણું કરીને આપીશ. તમારી તો કેપેસિટી નથી ભગવાનના ધામમાં લઈ જવો, ભક્તો પાસે તો હોય નહીં. એટલે 20 વર્ષ સુધી એના ભક્તો રાહ જોઈને બેઠા હતા કે હવે થાય છે શું 85માં. અને 85માં કશું જ થયું નહીં, જેમ છે એમ હતા. એટલે બધા ભક્તોએ ભેગા થઈને એના ગુરુ પર દાવો કર્યો હતો કે અમારા ગુરુને જેલમાં પૂરો અને અમારી જે મિલકત હતી એ પાછી આપે અને 20 વર્ષના ઇન્ટરેસ્ટ સહિત પાછી આપે. અમને બનાવટ કરી, અમારી જોડે ધોકો કર્યો છે. તો પેપર કટિંગ હતું કે ફોલોવર્સ ફાઇલ a legal case against their પાદરી, જે પાદરી હતા એની સામે. એટલે આવું આખું પેપર કટિંગ હતું અને એ આખું જે મેં બાપા આગળ વાંચ્યું. પણ ધીરે રહીને બાપા બોલ્યા, બાપા કે આવા કોઈ ભટકાઈ ગયા હો તેના કરતા અમે શું ખોટા છે. આપણા ભાગ્ય છે. આપણા કોઈ પણ દાખલા વગર આપણને ભગવાન અને આપણા ગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ છે. અને એકદમ કહેતા કે આપણે કહીએ ને કે સર્વોપરી ભગવાન અને સર્વોપરી ગુરુ. તમે ને હું કહીએ એવું નથી. જે બાપાને એક વાર પણ મળ્યા છે ને હજુ પણ સ્વામીની સુવાસ ભૂલી નથી શકતા. અત્યારે આઈ ગેટ પીપલ, અમે તો વિચરણ કરીએ ને કે સ્વામીનું કામણ એવું કયું હતું કે સત્યમિતાનંદ સ્વામીજી જેવા આવીને સ્વામીની હાજરીમાં સ્વામીને કે જ્યારે સ્વામીએ કમ્પ્લીટ બોલવાનું બંધ કર્યું કે મને ભગવાન શ્રી રામના દર્શન પ્રમુખ સ્વામીમાં થાય છે. તમે ને હું કહીએ ને એ વાત જુદી. જે સંત પોતે મોટા છે અને એના લાખો અનુયાયી પોતાના છે, એ કે ભગવાન શ્રી રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમના દર્શન આજે મને આ પૃથ્વી પર પ્રમુખ સ્વામીમાં થાય છે. જે આવે એને એક ને બીજી રીતે સ્વામીની જોડે જે ફિલિંગ ઊભી થાય છે ને એ ક્યારેય ભૂલી નથી શકતા કોઈ પણ વ્યક્તિ. સ્વામી સામેથી ખેંચી લે.
બાપા અત્યારે ધામમાં ગયા પછી પણ આપણને તો મનની અંદર સ્વામીની યાદી આવ્યા કરે. પણ મને યાદ છે, અને આ દેખાવ માટે નથી, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી સાહેબ બેવ જ્યારે દિલ્હી અક્ષરધામ આવ્યા, બધાને ખબર હશે, અને બધા પગથિયા ઉપર બેસી ગયા પ્રાર્થના કરવા માટે. That's not normal and that's not small, it's significant. પણ એના આગલા દિવસે જ્યારે મોદી સાહેબે મારી જોડે વાતચીત કરવા મારે મીટિંગ માટે અમે એમને ત્યાં ગયા હતા, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને ત્યાં, તો એમને મનમાં કંઈક હશે એટલે એમને પાછું કહેવડાયું કે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી આવે તો એમની જોડે જોડના સંત હશે તો એમને કહેજો કે ઓફિસના દરવાજાની બહારે ઊભા રહે અને એકલા બ્રહ્મવિહારી. એને એ પણ ખબર કે આપણે જોડમાં જઈએ. કેટલી ક્લેરિટી હતી. એટલે આત્મવત્સલ સ્વામી હતા પીએમની ઓફિસની બહારે, અને હું જેવો અંદર ગયો, પહેલું વાક્ય, બાપા ધામમાં ગયા છે પછીની વાત છે, પહેલું વાક્ય પોતાના ટેબલ ઉપરથી ઊભા થઈ એકદમ ગડગડા થઈ, પહેલું વાક્ય જે બોલ્યા છે ને, મને કે ભાઈ કે મારા બાપા ચાલ્યા ગયા. And I was shocked. I never expected Prime Minister in Prime Minister's home. First વાક્ય મને કે ભાઈ, મેં કહ્યું નાના સાહેબ બાપા તો એ કે મારા બાપા જેને હું અડધી રાતે ફોન કરતો અને જે અડધી રાતે મને કહેતા, જે મારો કાન પકડીને મને બેસાડતા અને ઊભા કરતા, એ કે મારા બાપા. પછી કારણ કે એમને તો આપણે ભગવાન પ્રગટ છે ફિલોસોફી તો આપણે સમજીએ છીએ, બહારનાને શું ખબર હોય, અને એવી તો ડેપ્થ હોય નહીં. ધીરે ધીરે પછી વાત સમજાય ને જે પછી અમે હાર પહેરાયો ને, બીજી બધી વાતો પતી, હી વોઝ ઇન ટીયર્સ, પણ હાર પહેરાયો ને તો મને શું કીધું કે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી તમને ખબર નહીં હોય પણ જેટલી વાર સ્વામીએ મને હાર પહેરાયો છે એ દરેક વખત હાર એ મારા ઓશિકા આગાડી રાખીને હું એ રાતે સૂઈ ગયો છું. આઈ નેવર ન્યૂ પ્રમુખ સ્વામી કોઈને હાર પહેરાવે અને આખો દિવસ વ્યક્તિ સાચવે અને ઓશિકા રાખે સૂઈ જાય, અને પછી મને કીધું કે આ હાર હું મારા ઓશિકે રાખીશ અને આજે મને બાપા દર્શન દેશે. Faith. I was traveling through America. ત્યાં એક કમ્પ્લીટ બહારના માણસ જે સત્સંગી નથી, ગુણભાવી છે, he came to me અને મને હાથ પકડીને મને કીધું કે સ્વામીજી કે આ તમને મારે કહેવું છે, but I have started seeing a psychiatrist. મેં કીધું તમે કેમ? કે after પ્રમુખ સ્વામી went to Dham, I have had such a deep shock that I have had to see a psychiatrist. કેટલું એને જોડાણ હશે બાપા જોડે, હું એ કહેવા માંગુ છું. કેટલું જોડાણ. બહારના માણસ છે, એક બહારની વ્યક્તિ બહુ જ મોટા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ આખા ભારતમાં નામાંકિત, એનો મને ફોન આવ્યો, મને કે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી તમે છો મંદિર? મેં કહ્યું હા. તો કે હું આવીને મળી જાઉં? મેં કહ્યું કે હા. એ કે મારે તમારે આગળ કન્ફેસ કરવું છે. મેં કહ્યું શું કન્ફેસ? કોઈ આટલા મોટા માણસ જે આવતા હોય કોઈ દિવસ they will not come and confess. રૂમમાં બેસી અને મારી આગળ પોકે રોડ્યા. પછી મને કે સ્વામી મને લાગે છે હું નાસ્તિક બની ગયો. મેં કહ્યું તમારે અને તમે કેમ નાસ્તિક? એ કે મારા ઘરમાં મંદિર છે, મેં દર્શન બંધ કરી દીધા. એ સ્વામિનારાયણ નથી, વૈષ્ણવ. કે સ્વામી મેં દર્શન બંધ કરી દીધા, મારા વાઈફ ચિંતા કરે છે. પહેલાં તો હું ગાડીમાં જતો, વચમાં કોઈ દેવડ મળે તો એમાં બહારથી પણ ઊભો રહીને દર્શન કરતો, માથું નમાવતો. આઈ હેવ સ્ટોપ્ડ એવરીથિંગ. આઈ સેડ વાય? કે આફ્ટર બાપા લેફ્ટ કે આઈ ડોન્ટ થિંક ધેર ઇઝ અ ગોડ. કે he was the presence, living presence of everything divine that I felt. અને એ વ્યક્તિ બાપાને વર્ષમાં 2 જ વાર મળતા હતા, પણ સ્વામીની અસર તો જુઓ યાર. હું તમને એ કહેવા માંગુ છું કે ભલા સત્સંગી નહીં, બહારના માણસને પણ એમ લાગે કે પ્રમુખ સ્વામી જેવા કોઈ ગુરુ નહોતા, તો તમારા ને મારા કેટલા મોટા ભાગ્ય કે આપણને આજે મહંત સ્વામી મળ્યા છે. There should be a sense of pride and there should be a sense of purpose. તો તમારી ચાલ બદલાઈ જશે, વાણી બદલાઈ જશે. તમે મંદિરમાંથી બહાર જતા હશો તો તમારા સ્ટેપ્સ બદલાઈ જશે. You'll feel great. Once again I want to tell you કે હકીકતની અંદર પછી આ જે ભાઈઓને છૂટક રીતે જ્યારે મહંત સ્વામીને બધા મળ્યા તો એને એ જ પ્રતીતિ, એ જ ભાવના, એ જ દિવ્યતા અનુભવાય છે.
જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી નથી અનુભવાતી, જ્ઞાન થાય ત્યારે તમને અનુભવાય છે. અને બધાને એક જુદી મોટી અનુભવ થાય, કારણ કે ક્યારેય સત્પુરુષ આ પૃથ્વી ઉપરથી જતા નથી, આપણા ભાગ્ય છે. તો એ જ મારે વાત કરવી હતી કે પહેલું તો આપણા ભાગ્ય છે કે જે આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અને જે ગુરુની. એક વાત ખાનગી છે, બારે બહુ કરી નથી, પણ અત્યારે આઈ થિંક દેર ઇઝ નો પોઈન્ટ ઇન નોટ ડુઈંગ ઇટ. When Kalam decided to write the book Transcendence on Bapa, originally the name wasn't Transcendence. Originally the name first it was the Gunatit Guru, then the name changed to the Sixth Sense, then the name changed to Transcendence. This is how the name evolved. Kalam has come up with the entire name, okay, total. પણ એના દિલમાં બહુ મોટી ચિંતા હતી, બહુ જ મોટી ચિંતા. You know, he would call me in the middle of the night. Pachi he would say, you know, there's an issue in my mind. મને કે તમે can you give me the names of everybody who is over 90, જે પ્રમુખ સ્વામી જોડે ભણતા હોય કે ફરતા હોય અને ચાણસદમાં રહેતા હોય. મેં કહ્યું ભાઈ ચાણસદમાં કોઈ હવે 95 વાળું નથી, ના જોઈ ને. અને સ્વામી ઇઝ ધ રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર. એ કે પણ ના, આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક, ને પૂછવું છે, કારણ કે એમનું માઇન્ડ એવું હતું. તો એ રોજ પ્રાર્થના કરતા. કેમ? યુ નો વોટ હી ટોલ્ડ મી? કે મને એક ચિંતા છે. મેં કહ્યું શું ચિંતા છે? કે હું પુસ્તક લખું છું એ બરાબર યોગ્ય છે કે નહીં. તો તમને લાગે એ ચિંતા હશે ને, કારણ કે મુસ્લિમ છે અને મુસલમાન હોય એ પછી હિન્દુ ધર્મ ઉપર ગુરુ ઉપર પુસ્તક લખે તો પછી ચિંતા થાય એમ. એ કે ના એ નથી, એ તો મેં મારા ભાઈને ફોન કરીને પૂછી લીધું છે. મારા ભાઈએ કીધું, એના ભાઈ બહુ જ મોટા મુસ્લિમ મૌલવી, જ્ઞાની પુરુષ, અને સવારની ફજર પ્રાર્થનામાંથી બેસીને એને કલામે ફોન કર્યો અને કલામને એને કહ્યું કે ભાઈ તું માને છે સાચું છે ને તારા દિલમાં? તે કે હા. અને તું માને છે એ વાત હકીકત છે ને? એ કે હા. અને તું પોતે ખરેખર માને છે ને? એ કે હા. તે કે તું લખ અને આખી જગતને તું કે પ્રમુખ સ્વામી જેવા કોઈ સંત નથી. તમે ને હું કહીએ કે પ્રમુખ સ્વામી વોઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ ગુરુ ઓન ધીસ અર્થ, એ તો બરાબર છે. But when the president of India, he comes up with that idea and that feeling. પણ એના મનમાં ચિંતા શું હતી એ હવે કહું છું. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ વી આર રિવીલિંગ ઇટ. એ વારે વારે મને કહેતા કે ચાલો હું તો લખું છું, પણ મને એક ચિંતા છે કે પ્રમુખ સ્વામીની લાઈફ એટલી પ્યોર છે, પ્રમુખ સ્વામી એટલા મોટા સંત છે કે રખે હું મારા લખાણથી એમને ઇનજસ્ટિસ કરું તે મારું બહુ મોટું પાપ થઈ જાય, એ મને ચિંતા છે. તો આપણે ચિંતા ન હોવી જોઈએ કે આપણા વર્તનથી બાપાનું નામ નીચું થાય, કે આપણા વિચારોથી કે સત્પુરુષનું નામ સમાજમાં નીચું થાય, કે આ તો પ્રમુખ સ્વામીનો શિષ્ય છે, આવું કરે છે, આ કરે છે, કરે છે. We should be worried. When Kalam was worried that his every word mattered, he should not do injustice to the greatness of Pramukh Swami. કેવી ભક્તિ, કેવી રીતે બાપાને સ્વીકારતા હશે. તો એ મારે આજે એમ્ફસાઇઝ કરવું છે કે જેમ યોગી કૃષ્ણ પ્રેમ could bring out Lord Krishna and say કે madam, could the empire give me Krishna? I ask you today, can the whole world together give you somebody like Pramukh Swami Maharaj or Mahant Sai Maharaj? No. તો એ કેફથી ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભક્તિ કરવી તે ખુમારીથી કરવી, લાચારીથી નહીં. એનો અર્થ શું થાય ખબર છે? હવે હું પ્રેક્ટિકલ અર્થ કરું છું કે તમને સમય હોય અને તમે મંદિરે આવો, એ લાચારીથી ભક્તિ કહેવાય. સમય ન હોય છતાંય મંદિરે આવો, એ ખુમારીથી ભક્તિ કહેવાય. યુ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ. પૈસા હોય તમારી પાસે અને તમે દાન દો, એ
તો છે એને તમે આપ્યું છે એ લાચારીથી ભક્તિ કહેવાય. પણ ન હોય અને મહેનત કરીને તમારું કમાયેલું આપો એ ખુમારીથી ભક્તિ કહેવાય. Think, when you do anything with pride and purpose, the benefits to you will be 100 times more. અને ત્રીજી વાત, આપણને જે મળી છે બીજા કોઈને મળી નથી. આપણા ભગવાન ઈષ્ટદેવ, આપણા ગુરુ પ્રમુખ સ્વામીને અત્યારે મહાન સ્વામી મહારાજ, અને આપણી સંસ્થા અને આ સત્સંગ કયા લેવલે સંસ્થા છે અને કયા લેવલે સ્વામીએ આપણને મૂકી દીધા છે, એમાં આપણો એફર્ટ શું ચાલે? તમે ભૂલમાં કોઈક જગ્યાએ શેર લઈ લીધા અને પછી કંપની બહુ વધે ને પછી કે જોયું અમારી કંપની ભાઈ તારી, તું તો ઘૂસી ગયેલો છે. હા, બ્રિટિશ રેલમાં તમે શેર લો ને પછી કે હું કહું એ પ્રમાણે ટ્રેન ચાલવી જોઈએ, ભાઈ બેસ. તમે માળા ફેરવતા હોય ને તમે પૂજા કરતા હોય ને ખાલી તિલક ચાંદલો કરો અને પછી તમે કહો કે હું કહું એ પ્રમાણે સંસ્થા ચાલે. એમ આપણી સંસ્થા તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ગુરુ હરિ પ્રમુખ સ્વામી ને ગુરુ હરિ મહંત સ્વામીના સંકલ્પે ચાલે છે. None of us are. We are not even a small player in it. We are just the beneficiaries. એટલી આપણને ક્લેરિટી હોય ને તો કોઈ દિવસ મનની અંદર આપણને ધોકો નહીં થાય. આપણા મનની અંદર ક્યારેય કેફ ઓછો નહીં થાય. સ્વામીએ કયા લેવલે આપણી સંસ્થા મૂકી છે, કયા લેવલે. વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જ્યારે અમે ભુજની અંદર કામ કરતા હતા અને ભુજની અંદર જ્યારે સેવા ચાલતી હતી ને, તમારામાંથી ઘણા કદાચ આવ્યા હોય કે પછી સ્ટોરી સાંભળ્યું હોય, પણ ઇટ વોઝ લાઈક વોર. કારણ કે આપણા કેમ્પસની અંદર જ 200-300 માણસ વુન્ડેડ, એને સાચવવાના. આપણો ફૂડ કેમ્પ ચાલે, ફૂડ કેમ્પ પાછો લગભગ રોજના આપણે 45,000 માણસોને જમાડીએ, રોજ ગરમ. એમાં બાપાના ફોન આવે, બાપા કહે કે આપણે મેન્યુ એકનું એક હોય છે. આ તો સ્વામી રિલીફ કેમ્પ છે ને, એકનું એક જ હોય. સ્વામી કે ના, રોજ મેન્યુ બદલવું હોય. લોકોને લાગે કે આ ઉત્સવ છે. લે, દુઃખને પણ ઉત્સવમાં ફેરવી શકે. દેટ વોઝ પ્રમુખ સ્વામી. સ્વામી કે એને મનથી ઉમળકો થવો જોઈએ ને, એને એવું થવું ના જોઈએ કે હું રાહત કેમ્પમાં જમું છે, એને થવું જોઈએ કે કોઈક પ્રસંગની અંદર આવું. જે માણસ શરમાતા હતા, લાઈનમાં ઊભા ના રહે, સ્વામી કે એની માટે ટિફિન બનાવો ને ઘરે ઘરે આપો. લે, ભૂખ એને લાગી હોય ને ટિફિન આપણે પહોંચાડવાનો. ધીસ વોઝ સ્વામી. કેટલા લવથી એ કામ કરતા. અને અમને યાદ છે કેટલું બધું કામ કે આલ જસ્ટ ટેલ યુ કે આ ઇફ અહીંયા અમે પૂજા કરી હોય અને પેલો જે ખૂણો છે જ્યાં આપણો હિંડોળો છે ત્યાં આગળ આપણું રસોડું. મને યાદ છે કેટલી વાર અમે પૂજા કરીને ઊભા થઈએ સવારના 7:30-8 વાગે, રાત કામ ચાલતું હોય. ત્યાં રસોડામાં નાસ્તો કરવા જતા રસ્તામાં એટલા બધા કેન ડિસ્ટર્બન્સ કાર્યો આવે કે ઘણી વાર અમે સાંજના 6:30 વાગે ત્યાં પહોંચ્યા છે. ફ્રોમ હિયર ટુ હિયર. ધીસ વોઝ ભુજ. ખ્યાલ આવ્યો ને કે ટેકનિકલી there was just વર્ક, સેવા. એની અંદર બાપાએ જે કાર્ય કર્યું, રોજ મહેનત કરી, રોજ ફોન કરે, કાર્યકરો, સંતો, આ તે નાના આયોજન આપે. આપણી સંસ્થાને ક્યાં સ્વામી લઈ ગયા કે એક વાર બહારની બહુ એક નામાંકિત સંસ્થા, સામાન્ય નહીં, અમારી પાસે આવીને મને કે બ્રહ્મવીર સ્વામી તમારા 2-5 સ્વયંસેવકો મળશે. મેં કહ્યું સાહેબ હવે આજે જ બધા જ સ્વયંસેવકો લગભગ રોજના 18 ગામોમાં જાય. અમુક રસોઈ બનાવતા હોય, અમુક પીરસતા હોય, અમુક આ કરતા હોય, અમુક કેમ્પમાં હોય, અમુક વિતરણ કરવા જાય. રોજના 18 ગામમાં જાય અને 18 જેટલી આપણી મોટી યુનિટ્સ હોય. હવે એમાં જઈને પાછા આવવાનું. મેં કહ્યું સાહેબ આજે એક પણ સ્વયંસેવક નથી. કે સ્વામી એક આપો ને, એક. એટલે મને લાગ્યું એક બિચારો સ્વયંસેવક કરે શું? વાય ડઝ હી વોન્ટ વન સ્વયંસેવક? એટલે મેં કીધું કે સાહેબ પણ એક કરશે શું? તમે કાલે કહો તો કાલે હું તમને 15 આપીશ. એ કે ના સ્વામી જો સ્વયંસેવક ના હોય તો તમારી BAPSની બંડી આપો અમને. મેં કીધું કેમ? એ કે અમારી ટ્રકમાં અમારા સ્વયંસેવકો BMPSની બંડી પહેરીને ઊભા રહેશે તો આખા કચ્છની અંદર કોઈ રોકશે નહીં, એટલે અમને બંડી જોઈએ છે. લે, સ્વયંસેવકની વાત તો બાજુ પર મૂકો, મંદિરની વાત તો બાજુ પર મૂકો. BAPSને સ્પિરિચ્યુઅલી જે સ્વામીએ બ્રેન્ડ ઊભી કરી છે, ઇફ ઇટ્સ BAPS,
ઇટ્સ ડન. મોદી સાહેબ શું બોલ્યા કે ભૂકંપ થાય, ક્યાંય પ્રશ્ન થાય, અમે એક પ્રમુખ સ્વામીને ફોન કરી દે, પછી સરકાર નિરાતે સૂઈ શકે એવું પ્રમુખ સ્વામીનું કાર્ય. વેરએવર, વોટ એવર, જે કાંઈ તમે વિચાર કરો, કોઈ પણ જગ્યાએ સ્વામીની શક્તિ અને સ્વામીના સંકલ્પે કાર્ય થાય છે. એટલી બધી સ્વામીની શક્તિ. અત્યારે પણ તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે આબુધાબીની અંદર આપણું મંદિર થાય છે. In the last 10,000 years, nothing like this has happened. And everybody knows. And everybody is clear. એ ખાલી મંદિર થાય છે એના સમાચારથી જ્યારે 10th ફેબ્રુઆરી 2018 અને 11th ફેબ્રુઆરી 2018 એ સમાચાર જ્યારે બહાર નીકળ્યા, હું તમને એટલા માટે આનું ઇમ્પોર્ટન્સ કહું છું કે આપણને કેવા ગુરુ પ્રાપ્ત થયા ને કોના સંકલ્પે થાય છે. જેવા સમાચાર બહાર નીકળ્યા, વન વેરી સિનિયર લીડર ઓફ UAE એને મને વોટ્સએપ કર્યો. He's about 75. He's been all his life in UAE. They had been dreaming of a temple in UAE. Dreaming. He SMS'd me. અને એસએમએસમાં શું લખ્યું છે સાંભળજો શાંતિથી. એને કીધું કે સ્વામીજી, યુ હેવ ટ્રાન્સપોર્ટેડ મી ટુ ધ ઇનસન્સ ઓફ માય ચાઇલ્ડહુડ, વેર વન્સ I used to believe in fairies, supermen, superheroes and the magic wand. But what fairies, supermen, superheroes and the magic wand could not do, you have been able to do. This is my feeling today. એ ભૂમિની અંદર આવું મંદિર બનવું એ અશક્ય છે. પણ તે જગ્યાએ અમે ખાલી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હતા અને તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું હશે, વામદેવ શાસ્ત્રી, ડેવિડ ફ્રોલી, બહુ જ મોટા એન્થ્રોપોલોજીસ્ટ છે, ઇન્ડોલોજીસ્ટ છે, થિંકર છે. ભારત સરકારે એમને પદ્મભૂષણનો ઇલકાબ આપ્યો છે, અમેરિકન છે. પણ એમને કંઈક કોઈ કોન્ફરન્સમાં એ પોતે પ્રવચન કરવા આવ્યા હશે ને એને ત્યાં આગળ વાત મળી કે BAPS વાળા આબુધાબીની અંદર મંદિર બાંધે છે. એટલે એ શોધતા એને ખબર પડી સંતો પણ અહીંયા છે. અમે તો રસ્તામાં ફૂટપાથ ઉપરથી ગાડીમાં બેસવા જતા હતા, ક્યાંક અમે પધરામણી ગયા હતા. હજુ તો એમની ગાડી અમને જોયા તો ગાડીમાંથી ઉતરી ફૂટપાથ ઉપર કમ્પ્લીટ દંડવટ. હવે હી ઇઝ મચ ઓલ્ડર દેન અસ. દંડવટ કરીને એમને શું કીધું કે સ્વામીજી કે BAPS is building a temple in Abu Dhabi. એટલે મેં કીધું યસ. તો એને શું વાત કરી કે ટિલ નાવ BAPS temples all over the world, આપણે જે 1200 મંદિરો થયા છે, ટિલ નાવ BAPS temples all over the world were inspirational. After Akshardham they became generational. ઇન્સ્પિરેશનલ હતા પણ generation સુધી હવે ઇન્સ્પાયર કરશે, generational. But he said the one in Abu Dhabi will become civilizational. અને પછી એક વાક્ય બોલ્યા કે the light of Pramukh Swami has not left the earth. આ અગત્યનું છે કે પ્રમુખ સ્વામીની દિવ્ય શક્તિ આ પૃથ્વી પરથી ગઈ નથી. મહંત સ્વામી પૂરેપૂરી એ શક્તિ લઈને જ કાર્ય કરે છે, સાંગોપાંગ. અને શક્તિથી કામ થાય છે. અને આઈ વોન્ટ ટુ ઓલ્સો એમ્ફસાઇઝ કે જે રીતે આ મંદિર તમામ સંપ્રદાયવાળા, તમામ સમાજના નેતાઓ ભેગા થઈને આખું આ મંદિર કાર્ય કરે છે અને ભલભલા એમાં સેવામાં આવી ગયા. ટ્રાન્સવર્લ્ડ શિપિંગ વાળા આવીને કે સ્વામી તમે પથ્થર લાવશો, લઈ જશો, એ તમામ શિપિંગ વી વિલ ડુ ઇન સેવા. નોન ઓફ ધેમ આર સ્વામિનારાયણ. હમણાં જ મેં વાત કરી, ટેક્ટોન કંપની છે, લક્ષ્મણન, સામાન્ય માણસ આપણને લાગે બહુ મોટા એન્જિનિયર છે. શારજાને 70% ઓફ ડિસેલિનેટેડ વોટર એ પૂરું પાડે છે. એને કીધું નાનપણથી મારા મનમાં સંકલ્પ હતો કે મંદિરને વોટર પૂરું પાડવું,
એટલે આપણું જ્યાં મંદિર થશે ત્યાં કમ્પ્લીટ સેવામાં ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ નાખીને 24 hours વોટર પ્લાન્ટ ખસેલો. ઇન ધ ડેઝર્ટ તમે પાણી ક્યાં લાવવા જાઓ? ભગવાન બધામાં રહીને એ પ્રેરણા આપે છે. પણ નાવ લેટ મી ટેક યુ. બરાબર બધા એફર્ટ કરે, તમે મીટિંગ કરો, બધાને વાતચીત કરો અને કાર્ય થાય. એવરીબડી ઇઝ એક્સેપ્ટિંગ ઇટ. બધાના મનમાં એવી ભાવના છે. એવરીબડી ફીલ્સ કે આ પ્રમુખ સ્વામીનું કાર્ય છે. પણ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ કે 1997ની અંદર કદાચ તમારામાંથી જે હાજર હશે કે જ્યારે સ્વામી યુએઈમાં આવ્યા અને યુએઈની અંદર જ્યારે સ્વામી દુબઈમાં હતા, દુબઈ, અને દુબઈની અંદર રોજ રાતે અમારે ચર્ચા ચાલે. શું ચર્ચા ચાલે ખબર છે? આબુધાબી જવું કે નહીં, આબુધાબી જવું કે નહીં. કારણ કે બહુ સ્ટ્રિક્ટ હતું, આબુધાબીમાં જવાય જ નહીં. આબુધાબીમાં સંત જાય એ પ્રશ્ન હતો. કેટલાય બીજા મહાત્માઓ એ જ્યારે આબુધાબીમાં જતા ત્યારે એન્ટ્રી લે ત્યારે પોતાના ભગવા ઉતારી લે, નોર્મલ કપડાં પહેરીને એન્ટ્રી લે અને પછી ભગવા ઘરે પહેરે. સો ચેલેન્જિંગ, સો ડિફિકલ્ટ. અને તમને રોજ સ્ટોરીઝ મળે કે ગણપતિની મૂર્તિ હતી તો આ થયું ના થયું. સ્ટોરીઝ ચાલ્યા જ કરે. રોજ રાતે અમે દુબઈ હતા, રોજ રાતે યોગીચંદ સ્વામીને અમે ચર્ચા કરીએ કે બાપા આપણે આબુધાબી જવું કે નહીં, આબુધાબી જવું કે નહીં. આ પ્રશ્ન ચાલતો હતો. અને આબુધાબીમાં પણ પ્રશ્ન કેવો હતો હું તમને કહું કે જ્યારે અમે આબુધાબીમાં ગયા અને એમાંય દરેક ગાડીમાં ખાલી 3 સંતોથી વધારે નહીં. આપણે નહીં એક સામટા 6 નીકળે એમાંથી, એટલે તો ઇન્ડિયામાં નીકળીએ 10 પણ નીકળીએ. અમે ફ્લેક્સિબલ છે. પણ અમને સ્ટ્રિક્ટલી કીધું કે દરેક ગાડીમાં 3 જ સંત, અને એક ગાડી જાય અને સંત ઉતરી જાય પછી 5 મિનિટ પછી બીજી ગાડી. ઓલમોસ્ટ લાઈક અ મૂવી, બધા ટાઈમિંગ કરીને. એક સંત હો કરતા આવવાનું નહીં એમ, અને તમે બારે હાર પહેરાવવા માટે ઊભા હોય એવું કશું નહીં. મને હજુ યાદ છે કે અમે આબુધાબીમાં ગયા 97માં, અને તે વખતે એક હરિભક્ત હતો. એનો આ જે સ્ટેજ કહે ને, આ બસ આ ખૂણો, આ બાપાની જે મૂર્તિ છે ત્યાં સુધીની આટલી નાની રૂમ, એની અંદર એને અન્નકૂટ કર્યો હતો. એમાં બાપાનું આસન, એમાં પછી 15-20 હરિભક્તો બેઠા. તે આખી આબુધાબીની આખી સંખ્યા, સત્સંગ સંખ્યા 97, બરાબર. અને ત્યાં પાછું એટલું સ્ટ્રિક્ટ કે ઘરની અંદર તમે કંઈક કરો તો આજુબાજુમાં સંભળાવવું જોઈએ. એટલે અમુક બાપા આસન પર, હું નીચે બેઠો હતો. પણ ધીરે રહીને છે ને સભા શરૂ થઈ એટલે શરૂ કરી ધૂન. પેલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, આ લીડ સિંગર. અને એમાં કોરસ તો એનથી ધીરું, પછી ધૂન તો 5 મિનિટ કરવી જ પડે. આવી ચાલી 5 મિનિટ ધીરજ રે તમારી, ભગવાન પણ ઊભા થઈને જતા રહે. તો આવી ધૂન ચાલી 5 મિનિટ ચાલી ને બાપાથી ના રહેવાયું. હિઝ હોલીનેસ સત્પુરુષ સ્વામી એકદમ નીચા વળીને મને કે, સ્વામી કે શોક સભા ચાલે છે. This was Abu Dhabi. હું તમને I am taking you back. This was Abu Dhabi. અને ત્યાંથી પછી અમારે શશિકાંતભાઈ દેપાલાને ત્યાં તપોવત્સલ સ્વામી છે ને, એ મૂળ આબુધાબીનું પ્રોડક્ટ છે. તો અમારે શશિકાંતભાઈ દેપાલાને ત્યાં જમવા જવાનું હતું. પણ અમને તો સ્ટ્રિક્ટ કીધું હતું કે 3 જણા છે કે ગાડીમાં જવાનું. અને એમાં બાપાની ગાડીમાં બાપા, નાનચંદ સ્વામી ને હું, અમે 3. કારણ એક somebody has to be there with સ્વામી. કદાચ કંઈક થાય ને ઇંગ્લિશમાં વાત કરવા. પછી બીજી ગાડીમાં યોગીચંદ સ્વામી ને બીજા 3, ત્રીજી ગાડીમાં 3. એમ બધી જ ગાડીઓ છે ને આમ બેસાય પછી ટાઈમિંગ પ્રમાણે નીકળે. ઓકે, ફોર્મ્યુલા 1માં જેમ હોય ને આમ ચાલો ટાઈમ પીટ સ્ટોપમાંથી નીકળે એવી રીતના. એટલે અમારી જેવી નીકળી. અને અમે જે ફ્લેટમાં ગયા તો પાછું કોઈ ફોયરમાં તો કોઈએ નહીં ઊભા રહેવાનું ને. એટલે હરિભક્તો કંઈક જે માળમાં હરિભક્તોનું ઘર હશે ત્યાં, અને એમાં એ લોકોને ખબર પડી કે બાપા આવ્યા છે નીચે. એટલે અમે જેવા ગયા એમાં ફ્લેટમાંથી ઉપર કોઈક એનાઉન્સ કર્યું કે બાપા આવ્યા છે. એટલે બધા હુડ કરતા નીચે આવે. કોઈ રાહ જોવા ના રહે ને કે આવે છે ઉપર આવે છે કે. એમાં લિફ્ટ વાળો એક માણસ આવ્યો, હરિભક્ત જ હતો આપણો યુવક. પણ લિફ્ટ પણ છે ને ભ્રમરૂપ હતું, કારણ કે આપણા હરિભક્ત જે વિસ્તારમાં રહેતા હતા એ બહુ કંઈ ધનવાન નહોતા, બહુ સામાન્ય ઘર હતું. તો લિફ્ટ પણ એવું ભ્રમરૂપ કે એમાં 3 જ જણ જઈ શકે. એટલે પેલો લિફ્ટ વાળો આવ્યો એટલે એમાં 4 કર્યા તો ચાલુ ના થયું. હવે એમાંથી 2 સંત જાય અને એક બારે નીકળે. અમારી જોડની કોમ્પ્લિકેશન બહુ હોય છે. આ
3 ઇઝ અ ડિઝાસ્ટર. કારણ કે 2 જાય તો એક બારે નીચે રહી જાય તો એને ઉપવાસ પડે, અને એક અંદર જાય ને 2 નીચે રહે તો પાછો લિફ્ટમાં ગયો તો એ ખાવાનો ભેગો તો થાય જ નહીં, ઉપવાસ પડે. અને લિફ્ટ વાળો જે છોકરો હતો એટલે એ બારે નીકળી ગયો, ખ્યાલ આવી ગયો, એ બારે નીકળી ગયો. અને પછી જેવું લિફ્ટ બંધ થયું એટલે બાપા મને કે ચાંપ દબાવો, હવે સત્પુરુષની આજ્ઞા તો તમારે વિચાર્યા વગર. એટલે મેં તો જે બટન હતું ફટકારી દીધું, કારણ કે હવે આઈ ડિડન્ટ ઇવન નો કયો ફ્લોર હતો, અને જે ટેન્શન હતું કે એકવાર તો મૂડ ઉપડી તો જઈએ આમાંથી બારે. તો ઉપર જે ફ્લોર પર ઊભું રહ્યું, આઈ ડોન્ટ ઇવન નો 6th કે 7th ફ્લોર ઊભું રહ્યું. અને અમને લાગ્યું કે કોઈ નહીં ત્યાં, કારણ કે જે લેનારા નીચે જતા રહ્યા હતા, ઉપર કમ્પ્લીટ એમ્પ્ટી. અને અમે જેવા લિફ્ટમાંથી બહાર નીકળ્યા એટલે નીચે તો હદપત હોય બધા, લિફ્ટની ચાંપ દબાવતા, જેવા અમે બહાર નીકળ્યા લિફ્ટ જતું રહ્યું નીચે. અમે 3 ઉપર, કોઈ જ નહીં, 3 સંતો, બાપા, નાનચંદ સ્વામી ને હું. અને ત્યાં સુધી યોગીચંદ સ્વામી પણ એવી રીતના ઉપર પહોંચી ગયા હતા. એમણે મને બૂમ પાડી, મેં કે બ્રહ્મવેરી કયો ફ્લોર? મેં કહ્યું આઈ ડોન્ટ નો વિચ ફ્લોર. એટલે અમે ધીરે ધીરે આમ જતા હતા, મને લાગ્યું એક બાળનું, હું કંઈક ખખડાવ જતો. બાપા કે ભાઈ ખખડાવ તો નહીં, કારણ કે કોઈ બુરખાવાળા આવશે તો આપણે 3 હલવાઈ જઈશું. અને એમાં અમે ધીરે ધીરે નીચે ઉતરતા હતા. અને એક ઘર આવ્યું ને સ્વામી મને એકદમ કોન્ફિડન્ટ કહ્યું, સ્વામી કે આમાં ખખડાવ. મેં કહ્યું બાપા, બાપા કે ખખડાવ. અને જેવું મેં ખખડાવ્યું ને અંદરથી અવાજ આવ્યો કૃષ્ણ વલ્લભનો કે કોણ? મેં કહ્યું બાપા આપણને ખબર કેવી ના પડી? સાંઈ કે આપણા વઘારની વાસ આવતી હતી. ધ પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ, બાપાનું જે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ વોઝ ફિનોમિનલ. એમને સંસ્થા ચાલે? આ બધું જ નાનું મોટું તમારા કોઈ તમારા વ્યવહાર આ તે હોય, તમે સ્વામી પાસે ગયો ને, ધ પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ વોઝ સો ફિનોમિનલ બીકોઝ હી લવ્ડ યુ. ઓફકોર્સ હી કેર્ડ ફોર યુ. જામનગરમાં અમારે વિધિ વિધાન કરવાના હતા, અને સવારે સ્વામીએ રાતના મીટિંગ કરીને સ્વામી કે આમ છે તેમ છે. હવે તમને ખબર છે પૂજા વિધિ થાય એટલે બરાબર તમે આવીને બેસી જાઓ, તમને ચિંતા નથી હોય, આવીને બેસી જાઓ. અમારામાં જે તૈયાર હોય, જે ફ્રી હોય ચાંદલા કરે, જે હોય તે નાડા ચડી બાંધે. ના, સ્વામી વેન્ટ ઇન ટુ ધ ડેપ્થ. ડિટેલિંગ તો જો સ્વામી કે હવે સ્વામી કે નાડા ચડી કોણ બાંધવાનું? મેં કહ્યું બાપા તે વખત જે ફ્રી, સ્વામી કે એવું નથી જોઈતું. સ્વામી કે બાંધનારો વ્યવસ્થિત બાંધે, જલ્દી બાંધે, ના છે તે છે, સવારનો સમય છે, હરિભક્તો સીધા કામે જવાના હોય ને આપણે ત્યાં વિધિ કરીને પાછા ઓફિસે જવાના. અને સાંગે ચાંદલો કરનાર, મેં કહ્યું સ્વામી જે વડીલ, સાંગે વડીલોને નથી રાખવાના ચાંદલો કરવા, કારણ સાંગે એમની આંગળી હળતી હોય ને પાછા હરિભક્તોને અહીંયા ચાંદલો તને અહીંયા, એ ચિંતા કરે છે તમને ચાંદલો ક્યાં થાય. બોલો, ડોન્ટ યુ થિંક હિલ કંટ્રોલ યોર વ્યવહાર? નાનામાં નાની વસ્તુ. ધીસ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ ધ સત્સંગ દેટ વી હેવ. આટલી બધી ડિટેલિંગ સ્વામી કે વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ, પરફેક્ટ ચાંદલો કરે ને સાંગે લપેડા ના કરે, કારણ કે પછી બધાને કામે જવાનું નહીં. ઘણી વાર યુ હાફ ઓફ ધ ટાઈમ યુ સ્પેન્ડ ઇન ટાઈમ રબ ઇટ ઓફ. સ્વામી કે ચોખા પણ થોડાક ચોટાડે, બહુ ચોટાડે તો એના શર્ટમાં જતા આખો દિવસ ખૂંચે. લે, તમારા શર્ટમાં ચોખા જાય એની પણ ચિંતા પ્રમુખ સ્વામીને હતી. Why is BAPS as it is? Why do we do so much detailing? કોઈ દિવસ આપણા કલ્યાણમાં મીનમેક ફેરફાર થવાનો નથી, કારણ કે આપણને જે ભગવાન મળ્યા છે, જે ગુરુ મળ્યા છે, અને જે સંસ્થા અને સત્સંગ મળ્યો છે. બટ આઈ ડુ બિલીવ જે આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે એ એડે ન જાય. યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ. ટ્રેનમાં આપણે બધા બેઠા હોઈએ, ટ્રેનનું ડેસ્ટિનેશન છે અમદાવાદથી બોમ્બે, એટલે બધા જ બોમ્બે પહોંચવાના જ છે. પહેલા ડબ્બામાં બેઠો હોય, છેલ્લા ડબ્બામાં બેઠો હોય, છેલ્લે ચડી ગયો હોય. નહીં, બધા કંઈક સત્સંગમાં સ્વામી હું તો નવો જ છું. છેલ્લે ચડી ગયો હોય એ પણ એ જ સમયે બોમ્બે પહોંચે છે. પણ કોણ પહોંચતું નથી? જે વચમાં ઉતરી જાય. તમને ચોઈસ છે કે જેને લોકો પછી કાઢી મૂકે. ચોઈસ છે. આપણા બધાનું અક્ષરધામ પાકું જ છે, એમાં ધેર ઇઝ નો શંકા એટ ઓલ. જેને સ્વામી મળ્યા, મહંત સ્વામી મળ્યા, ધેર ઇઝ નો શંકા. પણ એ ટ્રેન જર્ની તમારે કેવી રીતે કરવી છે? કોઈ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં બધા આનંદથી કરતા હોય, અને કોઈક કમ્પાર્ટમેન્ટમાં બધા એકબીજાના બુસ્કોટ ફાડતા હોય, કોઈક કમ્પાર્ટમેન્ટમાં ચોરીઓ થતી હોય, કોઈક ઝઘડા કરતું હોય. એ બધા જ પહોંચવાના.
But do you want to really be happy in life? Come on. આટલો મોટો સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો, આપણને આટલા ગુરુ, આટલા ઈષ્ટદેવ પ્રાપ્ત થયા, આપણા જેવા ભાગ્યશાળી કોઈ નથી. But happiness, whether you are happy or sad, depends on you. And I want to tell you that. હમણાં જ રિસન્ટલી હું આ જુદી રીતે વાત કરું છું, સત્સંગની અંદર જેટલો દિવ્ય ભાવ તમને ગુરુમાં અને ઈષ્ટદેવમાં એટલો જ દિવ્ય ભાવ તમારે, મહારાજે કીધું કે આ સત્સંગ વિષ્ણુ મહારૂપ છે, અક્ષરધામ તુલ્ય છે, એક એક ચૈતન્ય મૂર્તિ છે. મહંત સ્વામી વારંવાર કીધું છે કે બધા અક્ષર મુક્તો છે, કે જ છે. જેટલા બાળકો જોવે છે એમાં મહંત સ્વામી, શાસ્ત્રીમાં, યોગીમાં ને પ્રમુખ સ્વામીને જોવે છે. હવે કોઈ પણ બાળક હતપત નહીં થતો હોય, થાય જ. તમે ભૂલ કરો એના કરતાં બાળકો વધારે ભૂલ નહીં કરતા હોય, કરે જ, બાળક છે. તો પણ મહંત સ્વામી પોતાના ગુરુના દર્શન એ બાળકમાં કરી શકતા હોય, તો આ બધા સત્સંગીઓ તમારી આજુબાજુ હોય. It is not what you plan, it is what happens. તમે પ્લાન કરીને બેઠા છો આની જોડે બેસીશ, આની જોડે રહીશ, તમારો સત્સંગ સમુદાય. નો, ભાગ્ય has brought us together. We have to decide whether we want to be happy or sad. અને હું તમને એટલે જ વાત કરું છું કે હેપીનેસ માટે ઘણી બધી વાતો છે અને આપણા સત્સંગની અંદર પણ સિદ્ધાંત છે, પણ તમને ને મને સારી રીતે સમજાય એવી રીતે મારે એક વાત કરવી છે. રિસન્ટલી આઈ વોઝ રીડિંગ અ રિસર્ચ, અને એ રિસર્ચની અંદર હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીએ છેલ્લા 75 વર્ષથી આ રિસર્ચ કર્યું છે. 75. જેમ તમે પોલ સર્વે કરો ને 5-6 જણને પૂછો, એવો નહીં. કેટલા વર્ષથી? 75 વર્ષથી. 750 વ્યક્તિ, 750 people, volunteersને 75 yearsથી they have been tracking in what makes them happy and what makes them sad. When they were in the beginning, teenagers, young હતા, એ લોકોને પૂછ્યું તો majority answers શું હતા? 80% said કે money may make me happy. Second, celebrity, being famous. And third, achievement. Work hard to get something done, get something done. એવોર્ડ મળ્યો, આ મળી, નામના મળી, સત્તા મળી, પોઝિશન મળી. આ બધી વાત ખોટી નથી, પણ એક એકની લાઈફ એ લોકોએ 75 years સુધી એવરી યર એ લોકોને પ્રશ્નોત્તરી કરે. એટલું નહીં, એના ફ્રેન્ડ્સને પ્રશ્નોત્તરી કરે, એના બ્લડ રિપોર્ટ્સ લે, એની હેલ્થ રિપોર્ટ્સ લે, એના મગજના સ્કેન્સ લે. આટલી બધી ડેટા ઓફ 750 people. This is real important research, હું કહું છું. અને એની અંદર એના બ્રેઇનના સ્કેન્સ, એના હેલ્થના સ્કેન્સ બધું જ મેજર કરે. એવું નથી, એમાં જોયું કે કેટલાય લોકોની ચડતી થઈ, ફ્રોમ 0 to ઉપર ગયા. એ જે 2 ડિવિઝન્સ લીધા, અમુક માણસો હાર્વર્ડવાળા હતા ભણનારા, અને અમુક બોસ્ટનના સ્લમ્સમાંથી લીધા હતા. એટલે એવું નથી કે બધાની કન્ડિશન સરખી હોય, જુદી કન્ડિશન્સ. યુ નો વોટ ધે ફાઉન્ડ આઉટ? આફ્ટર 75 years 4 ડિરેક્ટર બદલાઈ ગયા રિસર્ચના. ઓકે, 700 people have already died, ખાલી 60 બચ્યા છે, 90 years old છે. You understand what I'm trying to say? This research is really solid. તમને જઈને પૂછીએ એવું નહીં તમને કયો કલર ગમે છે અને તમને આમ છે ને તેમ છે ને તમે બાળપણમાં શું કરતા હતા. જો બાળપણના બહુ પ્રશ્ન ના પૂછવા, કારણ કે જેમ માણસ વૃદ્ધ થાય ને એમ બાળપણની છે ને એની યાદીઓ વધતી જાય. ન હોય એ પણ બોલે. દરેક જણ કહેશે કે અમે સેન્ચુરી મારતા હતા. કોણ ચેક કરવા આવવાનું છે? અને તમારો આદર રાખીને કોઈ તમને ક્વેશ્ચન ના કરે. બધા કહેવાય ઠીક છે દાદા, બરાબર છે, કારણ કે એને છૂટવું હોય. કોઈ વડીલોને કોન્ટ્રાડિક્ટ નહીં કરે, કરતાય નહીં, કે લેટ ધેમ હેવ ધેર પ્લેઝર્સ. તો અલ્ટિમેટલી એ બધાને પૂછતા ગયા, કેટલાની પડતી થઈ, કેટલાની ચડતી થઈ, કેટલાય ડિવોર્સ થઈ ગયા, કેટલાય પછી પણ એને ટ્રેક કરે, કેટલાય હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવ્યા, કોક મરી ગયા, એ બધાનું ટ્રેકિંગ કરીને યુ નો દે વર ફાઉન્ડ આઉટ. Okay, 3 things we have found out after 75 years of sheer research. He says it is as old as the hills. જે આપણી જૂની વાત છે, જેમાં તમને કશું નવું નહીં લાગે. They said
The secret of happiness for anyone, one single factor is good relationships. તમને લાગશે સ્વામી આમાં નવું શું કહ્યું? એ કે અમને ખબર પડી આ 75 યર્સમાં 750 પીપલ, નાના મોટા બેકગ્રાઉન્ડ, સુખી દુઃખી બધા. સુખી કોણ હતું? કે જીવનની અંદર તે સંબંધો રાખી શક્યા, સાચવી શક્યા અને વિકસાવી શક્યા. જે માણસો સંબંધો નથી સાચવી શક્યા એમને 3 કારણ આપીએ કે ફર્સ્ટ, સોશિયલ કનેક્શન્સ, એટલે કનેક્શન વિથ યોર ફેમિલી, કનેક્શન વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ કનેક્શન ઇન ધ કમ્યુનિટી. જેની પાસે આ નથી અને લોનલી માણસ છે, ગમે તેટલા સત્તાવાળા હોય, પૈસાવાળા હોય, એની હેલ્થ ડિટીરિએટ થાય છે ને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ખતમ થઈ જાય છે. અમે કેટલાય પૈસાદારની ઘરે પધરામણી કરીએ છીએ ને, સુનમુન હોય. બોલો, આઈ એમ નોટ લાઈંગ. એક જગ્યાએ અમે ગયા અને એના દીકરાની રૂમમાં ગયા ને પેલો બારે ઊભો રહ્યો, ફાધર. મેં કહ્યું સાહેબ આવો ને, ક્યાં છે દેવાન દીકરો? એ કે સ્વામી આઈ એમ નોટ અલાઉડ, આઈ એમ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ એન્ટર ધ રૂમ ઓફ માય સન. મેં કહ્યું કે ભાઈ એને ક્યાં ખબર પડશે? કે ખબર પડશે, એને કેમેરો રાખ્યો છે કે ફાધર ઘૂસે છે. ટેલ મી, ઇફ અ ફાધર એન્ડ સન કાન મેન્ટેન રિલેશનશીપ, શું તમારું કામનું ધન છે અને સત્તા છે ને એનું છે? શું કામનું? કમ ઓન, વેર ઇઝ હેપીનેસ? અને આ ફેક્ટ એટલે હું કહું છું કે આ સત્સંગની અંદર, હવે હું તમને કહું છું કે ટ્રેન છે, આપણને ગુરુ મળ્યા, ભગવાન મળ્યા, આપણને આવો સત્સંગ મળ્યો, તમે અંદર અંદર સુરત ભાવ, મહંત સ્વામી વારંવાર કહે છે, નહીં રાખી શકો તો તમને દુઃખ સિવાય કશું જ નથી. ડુ યુ થિંક યુ વિલ બી હેપી એકબીજાની નિંદા કરતા? તમે રેલવે સ્ટેશન ઉપર જાઓ, વિચિત્ર માણસ હોય, ભાત પાતના માણસ, કોઈનો તમે અભાવ ગુણ લેવા બિઝી થાવ છો? ક્યાં થઈએ છે? એ તો તમે રસ્તામાં આવીને કોઈક મારી જાય, અહીંયા તો ઘણું બનતું હોય છે, પણ તમારે કોઈને કહેવું ના હોય તો કે ના ના ખાસો ને ખાલી અડ્યો તો જ. આખી કાળી આંખ થઈ ગઈ યાર તારી, અડ્યો તો એટલે શું? પોતાની સેલ્ફ પ્રાઇડ બચાવવા માટે કેટલું બધું કરીએ છીએ, તો ભાઈ અહીંયા તમને કોઈ કહે તો એટલું જ કહેજો ને, ખાલી અડ્યો તો. લર્ન ટુ રાઇઝ અપ. રિલેશનશિપ્સ within yourselves will be most important. તમે ગમે તેટલા જૂના સત્સંગી હશો ને, I want to tell you, I know we are a little over time, but let me just finish what I have begun. If you want to be happy, whether it's your family, whether it's with your friends, whether it's in society, or whether it's in satsang, તમારે રિલેશનશિપ રાખતા આવડવું પડશે, સાચવતા આવડવું પડશે, એમાં તમારે જ ભોગ આપવો પડશે. અને કેમ? કે એકવાર અમદાવાદની અંદર અમે રાતે સંધ્યા આરતી કરીને પછી અમે સભા કરવા જતા હોઈએ છીએ. સભા કરવા જઈએ અને પછી એક હરિભક્ત બહુ સિન્સિયર, હું એમને પ્રદક્ષિણા કરે. અમે સભા કરીને રાતના 11:30 આવે, ફ્રોમ 8:30 to 11:30, તો એ હરિભક્તનું પ્રદક્ષિણા કરતો જોઉં. સો આઈ બીકેમ રિયલી મૂવ્ડ. મેં કહ્યું આની શ્રદ્ધા, મંદિરની પ્રદક્ષિણા, આવું તો અમે સંતો પણ આટલી 3-3, 4-4 કલાક પ્રદક્ષિણા નથી કરતા. અમે સભામાં ગયા હોઈએ. એટલે પછી એકવાર રાતના 11:30, 12 વાગે આઈ વેન્ટ ટુ હિમ. અને બહુ પ્રેમથી મેં પૂછ્યું, મેં કહ્યું તમે રોજ પ્રદક્ષિણા કરો? કે હા સ્વામી, રોજ વિધાઉટ ફેલ. મેં કહ્યું તો પણ તમે આટલી બધી મોડા સુધી પ્રદક્ષિણા તમે કરો છો? કે સ્વામી આ ઘરે સૂઈ જાય ને પછી જાઉં છું. વિચારજો શાંતિથી. હાઉ મેની ટાઈમ્સ યુ આર ડિલિબરેટલી લેટ? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ? સત્સંગી છે પણ એને એના ધર્મપત્ની જોડે સંબંધ સારો ન હોય તો સુખ ક્યાં છે? ચાલો, આશ્વાસન બધા આપશે, but sympathy is not solution. Everybody will give you a shoulder to cry on, but sympathy is not a solution. એવી જ હું વાત કરું, સત્સંગીના દ્રષ્ટાંત આપું છું, બહારની આપવા માંગતો જ નથી. તમને એમ લાગતું હોય કે આપણને મળ્યો એટલે આપણને બધું સારું છે, નથી. તમારે દાખલો કરવો પડશે. અને કેમ?
એકવાર હું અમદાવાદ મંદિરમાં ઘણા વખત વિચરણમાં મેં હોય અને પછી હું જાઉં તો ઇટ ઇઝ માય ક્રમ કે હું પહોંચું તો સવારની આરતી પછી લગભગ હાફ એન અવર આઈ વોક બિહાઇન્ડ ધ ટેમ્પલ. જેને કંઈ કામ હોય તે મળી જાય ને આઈ ફિનિશ દેટ ઓફ. એવરીબડી ઇઝ આસ્કિંગ. રાતના પણ. So I'm also telling you the best way to find me if I'm in Ahmedabad Mandir is after Aarti, half an hour, you will find me. Whoever you are, કાંઈ પણ હોય તો. તો એકવાર મને ફોન આવ્યો કે સ્વામી તમે અમદાવાદ આવી ગયા. મેં કહ્યું હું આવી ગયો. કે સ્વામી બહુ વૃદ્ધ કાકા હતા. એ કે સ્વામી મને બહુ મોટો પ્રશ્ન છે અને મારો દીકરો છે ગમે તેમ કરીને સ્વામી મારી તમને એક વિનંતી છે કે એને જેલમાં મોકલી દો. લે મેં કહ્યું હું એને જેલમાં ક્યાંથી મોકલું કે ના પણ સ્વામી મારે તમને મળવું છે ના. હવે બધી વાત છે કે બાપા પાસે જઈને બાપાનો સમય બગાડે એના કરતાં મેં કહ્યું કે વાંધો નહીં મને મળી જજો કાલે સવારે આરતી પછી. એવા 4-5 જણાના જુદા જુદા ફોન હતો. એક બીજો એક ફોન હતો અને એક ભાઈ યંગ હતા. એ કે સ્વામી મારે તમને ખાસ મળવું છે. મેં કહ્યું શું છે? કે મારા ફાધર બહુ લપ્યા છે અને ગમે તેમ કહીને એને સમજાવો કે ઘરડા ઘરમાં જાય, હું બધો ખર્ચો કરીશ. આવા જુદા જુદા બધા પ્રશ્નો હોય. આવ્યા હશે અને સવારને આરતી પછી હું વોકિંગ કરતો હતો તો એક વૃદ્ધ કાકા આવ્યા અને એની જોડે એનો છોકરો આવ્યો. પછી મેં કહ્યું કે પ્રશ્ન શું છે? કે સ્વામી અમારા બેના જ પ્રશ્ન. મેં કીધું શું? પેલો કે આ મારા દીકરાને તમે જેલમાં મોકલો. પેલો કે આ જ ડોહાની હું વાત કરું છું તને ઘરડા ઘરમાં મોકલો. લે બે સેમ જ હતા ફાધર સન. દે બોથ કેમ ટુ મી. પછી મેં બધાને ઉપદેશ આપ્યો, થોડું આશ્વાસન આપ્યું ને આ છે તે છે. મેં કહું બાપાને પૂછીને તમને જાણ કરીશ. પછી બાપાએ પણ મને કહ્યું સાહેબ કે બેઉને તમે એક પ્રશ્ન કરજો કે તમે જ્યાં સામે બીજાને મોકલવા માંગો છો એમાં તમારે જવાનો વારો આવે તો તમે કેવી રીતના જીવો. સમજી ગયા? વૃદ્ધને મેં કીધું તમારે જેલમાં આવે કે તો ઉપડી જ જાઉં. મેં કીધું તો પછી રહેવા દો ને, દીકરાને ક્યાં મોકલો છો? અને પેલાને કીધું કે તારે વૃદ્ધ આશ્રમમાં જવાનું થાય તો કે સાહેબ તો જીને અર્થ શું? તો મેં કીધું તું ક્યાં તારા પપ્પાને મોકલે છે? પણ ક્લાઇમેક્સ શું જ ખબર છે? એ બે આવ્યા અને પછી પાછા ઘરે જતા હતા ને મેં કહ્યું તમે બે આટલા બધા દુશ્મન જેવા ને તમે એ કે સ્વામી પણ મેં કહ્યું તમે શેમાં? કે એક રિક્ષામાં આવ્યા. લે લડવા પણ એક રિક્ષામાં આવે અમદાવાદી. એ કે ખોટો ખર્ચો કેમ કરો? લે ઝઘડવામાં ખર્ચો કરવા તૈયાર નથી. પૈસા માટે તમે સંપ રાખવા તૈયાર છો તો સત્સંગ માટે રાખવા તૈયાર થજો. Just to save some money. તો આવીને ઝઘડો કરીને પછી પાછા એક જ રિક્ષામાં પાછા ગયા. પૈસા ખોટા ના બગડે લે. ઇમેજિન તમારો ઘરમાં સંબંધ સારો નહીં હોય, દીકરા દીકરી જોડે સંબંધ સારો નહીં, સત્સંગી હશો તો પણ તમારા નેબર જોડે સંબંધ સારો નહીં હોય તોય. આ હું સત્સંગીની જ વાત કરું છું. બહુ જૂના યોગી બાપાના વખતના સત્સંગી. એમનો મને ફોન આવ્યો કે સ્વામી એક કામ કરો ને. મેં કહ્યું શું છે? કે સ્વામી અમારો જે પાડોશી છે ને ભયંકર છે ને ખોટો છે ને આ છે નહીં. આખી કેસેટ શરૂ થઈ ગઈ. મેં તો ખાલી પૂછ્યું શું? તો એમાં આખું ઘણા નહીં. તમે ખાલી ભૂલમાંય તમે બાજુમાંથી પસાર ના થવાય. શું તો પૂછાય જ નહીં. એટલે આ બાજુથી એટલું બધું એને મને વાત કરી. પણ મેં કહ્યું કે પ્રશ્ન એ કે સ્વામી મારો છે ને પાડોશી છે ખોટો છે, હરામખોર છે અને આખો આમ છે ને તેમ છે ને. એ કે એને એનો બાપો પણ એવો હતો ને બાપ દાદા. હવે એને કહ્યું એના બાપાને ઓળખતો નહોતો ને દાદાને ઓળખતો. આપણું કેવું છે કે વી સ્ટાર્ટ બ્રેન્ડિંગ ધ હોલ ફેમિલી. બોલો કોક ના ગમે તો કે છેવટે કે કુડ જ આવું છે. લે ધીસ ઇઝ ધ ટિપિકલ વેન્જન્સ વી હેવ ઓર ધ પ્રેજ્યુડિસ વી હેવ. સો વોટ હેપન્ડ? આને આખી શરૂ કરી દીધું કે સાહેબ મારો પાડોશી આમ છે તેમ છે. મેં કહ્યું પણ છે પ્રશ્ન શું? એ કે એને કૂતરો પાડ્યો છે. મેં કહ્યું તો પણ એનો કૂતરો છે ને સાજ. એ કે ના રોજ કૂતરાને રમાડે. પછી મેં કહ્યું પ્રોબ્લેમ શું છે? કે કૂતરો આવીને મારો ઝાંપો બગાડી જાય છે. લે મેં કહ્યું એમાં પાડોશીનો વાંક ક્યાં થયો? તો કૂતરાનો વાંક થયો. કે ના એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે કે રમવાનું ત્યાં, ખાવાનું એના ઘરે. કેટલું બધું હાર્ડ પ્રેજ્યુડિસ માણસના અંતરમાં ઘરે છે ને. મેં કહ્યું એવું હોય નહીં. મેં કહ્યું એક કામ કરો ને. મેં કહ્યું તમે ઝાંપો બંધ કરી દો એટલે કૂતરો ના આવે. એ કે હા એવું તો થોડા દિવસથી મેં શરૂ કરી દીધું. મેં કહ્યું હવે પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે તારે? એ કે સ્વામી પણ એ પ્રોબ્લેમ નથી પણ રોજ ઉઠીને મારે એનું મોઢું જોવાનું. તો મેં કહ્યું એક સ્વામી તમને ખબર નથી મેં મારી રૂમ છે ને સુવાની રૂમ એ એના સામેથી જ દેખાતી. મેં આખી રૂમ બદલી નાખી. લે એને પોતાની રૂમ બીજે લઈ ગયો.
તો મેં કહ્યું હવે પ્રોબ્લેમ શું છે, તમારો તો સોલ્વ થઈ ગયો ને પ્રોબ્લેમ? એ કે ના ના સ્વામી, પણ બહાર નીકળીને જોવાનો અર્થ થાય. એટલે મેં કે ઘરનો દરવાજો બદલી નાખ્યો લે, વગર વાસ્તુએ, લિટરલી. હા, મેં કહ્યું હવે પ્રોબ્લેમ શું છે? તો હવે ખમોન. એ કે સ્વામી પ્રોબ્લેમ બહુ ઊંડો છે ને ગમે તેમ કરીને પોલીસમાં ફરિયાદ કરો અને આ માણસને ગમે તેમ કરીને એને શાંત કરો. મેં કહ્યું પણ હવે એ તમારે ઝઘડો શું છે મને ખબર ન. એ કે સ્વામી ઝઘડો હું તમને કહું કે એના ઘરમાં મોટું એક ઝાડ છે. મેં કહ્યું તો ઝાડ એટલે? તો કે બધો જ તડકો છે ને એ ઝાડ રોકી દે છે. મેં કહ્યું હવે ભારતમાં તડકાની ખોટ નથી યાર, ખમોન. તડકાથી બચવા ફરતા હોઈએ છીએ આપણે. I don't think there's a tree in India that can completely block off your sun. અને થાય ને તો એને આશીર્વાદ આપવા જોઈએ. તો કે નાના સ્વામી એ પ્રશ્ન નથી, એ તો ઠીક છે, છાંયો આવે ના આવે કે તડકો આવે કે એ તો હું સહન કરી લઉં, પણ ફળ એ લઈ લે અને ઝાડના બધા પાંદડા છે ને મારા કેમ્પસમાં પડે છે. તો મેં કીધું હવે એનો ઉપાય કે એ તો કરી નાખ્યો ઉપાય મેં. એ શું કે બધી ડાળીઓ કાપી નાખી મારા એટલે બિચારું ઝાડ એક બાજુ ફૂલ લીલુંછમ, એક બાજુ કમ્પ્લીટ ઝાડીઓ આખી કમ્પ્લીટલી શેવન્ડ ઓફ. મેં કીધું તો હવે શું પ્રશ્ન છે? કે હવે વધારે ગંભીર પ્રશ્ન હવે થયો. મેં કીધું શું? કે મારા કપડાં સૂક્યા હતા અને લેંગો મારો ઉડીને ત્યાં ગયો તો એને કાપીને મોકલ્યો. કે પ્રશ્ન આ હું તમને બહુ જ શોર્ટમાં કહું છું, સ્ટોરી તો લાંબી છે. મારે ખાલી એટલું રહી ગયું પૂછવાનું કે એને સોય દોરો મોકલ્યો તો કે એને ગમે તેમ કહીને સ્વામી આ હેરાન કરે છે ને ડિલિબરેટલી મને હેરાન કરી મારી પાછળ પડી ગયો છે. મેં કહ્યું એક કામ કરો, તમારે જો સુખી થવું હોય તો તમે ઘર બદલી નાખો. એ કે સ્વામી એ વિચાર સારો કરો. મેં કહ્યું તમે જૂના હરિભક્તો છો ના છે તે છે, સમજો ને, સમજણ રાખીને. પછી એને ઘર બદલ્યું, મંદિરની નજીક ક્યાંક જગ્યાએ વિસ્તારમાં આવ્યા. પછી પણ 6 મહિના પછી મને ફોન કર્યો. મને કે સ્વામી આ પાડોશી છે ને. મેં કહ્યું હવે ના કહેતા મને, વાંક ક્યાં છે મને કહો. તમે સત્સંગી થઈને તમારા પાડોશી જોડે સંબંધ નહીં સાચવી શકો ને તો તમે દુઃખી જ છો. કલ્યાણ થશે, આઈ હેવ નો ઇશ્યુઝ વિથ કલ્યાણ, but you won't be happy. You just won't be happy and you won't be healthy. The people who really love you like your family, ફ્રેન્ડ્સ જોડે તમારે અઠવાડિયે ભેગું થવાનું ને એટલે હા હા હી કરી શકો. રોજ એ મિત્ર જોડે રો ત્યારે ખબર પડશે કે તમારા કુટુંબીજન તમારા માટે કેટલા અગત્યના છે. જ્યારે તમે આઈસીયુમાં હશો ને, એકચ્યુઅલી વેર નોબડી સીઝ યુ, ટેકનિકલી આઈસીયુ હોય, નોબડી સીઝ યુ એક્સેપ્ટ ગોડ. ત્યારે એ આઈસીયુની બારે તમારા ધર્મપત્ની પતિ કે તમારા દીકરા દીકરી સિવાય કોઈ બારે નહીં બેઠું હોય. નન ઓફ ધ ફ્રેન્ડ્સ દેટ યુ હેવ, they don't have time. They may love you, but they just don't have the time and not have a purpose. The people who love you are your family, and the people who love you are in this whole. They love you because they have a purpose, and they love you not because of your wealth or your ability or your greatness or your weakness. They love you because we are a family. આ જે પ્રેમ છે ને, અડધી રાતે તમારા માટે સત્સંગી ઉભા રહેશે, સુરત ભાવ છે. Where will you get this in the world? અનેક વાર તમને ખાવા પીવામાં કે સીટની અંદર કે કાંઈ કોઈ મીટિંગમાં ન બોલાવ્યા એમાં મન ખાચું થઈ જતું હોય ને, that there's something wrong with us. જો આપણે અત્યારે if Harvard says કે relationships are the most important, satsang teaches us. અને રિલેશનશિપ રાખવા હોય તેમાં તમારે જ ઘસાવવું પડશે. If you expect કે બીજા મારા માટે ઘસાય, that's not the way. એકવાર અમે સારંગપુર બેઠા હતા, ઈશ્વર સ્વામી બેઠા હતા, કિરણભાઈ પીઠવા ટ્રસ્ટી બેઠા હતા, હું બેઠો હતો, અને બાપા એકદમ કેફમાં આવી ગયા. અને સ્વામી એકદમ આમ કેફમાં આવતા હતા. અને બીજી ઘણી મારી વાતો ચાલતી હતી, હું વચલી વાત કરું છું. સ્વામી એકદમ કેફમાં. સ્વામી કે કિરણ, કે આઈ એમ નોટ ટ્રસ્ટી, આઈ એમ સેવક. પછી સ્વામી કે ઈશ્વર સ્વામી આઈ એમ સેવક. મને કે બ્રહ્મવિહારી આઈ એમ સેવક.
સ્વામી કે આ સત્સંગ મળ્યા પછી સ્વામી કે બે જ કામ કરવાના છે. whoever you are, wherever you are, whatever you are doing, આ સત્સંગ મળ્યા પછી સ્વામી કે બે જ કામ કરવાના છે. સેવા કરવાની છે અને સહન કરવાનું છે. તમે કહેશો કે હું સેવા કરું અને મારે સહન કરવાનું, સેવા કરે એને જ સહન કરવાનું થાય. અને તમે મને કહેશો ક્યાં સુધી સહન કરવાનું? ટિલ યોર લાસ્ટ બ્રેથ. ક્યારેય પ્રમુખ સ્વામીએ પૂછ્યું છે કે ક્યાં સુધી પધરામણી કરવાની? સ્વામી ક્યારેય બોર થઈ ગયા છે કે બધા હરિભક્તોને એકના એક જ પ્રશ્ન હોય? તમારા પ્રશ્ન હું બધા ભેગા કરું ને તો ઘર, કુટુંબ, પૈસા, ધંધો, દીકરા, દીકરી, ભણતર, લગ્ન, આના બહારના કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ આવો. લો, કોઈને ફિલોસોફિકલ પ્રશ્ન છે, કેટલા તત્વ છે કે મારી પાસે પૂરતા છે. હેઝ પ્રમુખ સ્વામી એવર સેડ? આપણે વારંવાર કહે કે સ્વામી એકની એક માળા, એકની એક પૂજા, વારંવાર આપણે કહે છે એકની એક શિબિર, વારંવાર કહે છે આપણું એકની એક ક્રિયા, વારંવાર આપણે કહે કે એકનું એક ભોજન, કંઈક ચેન્જ લાવો. કોઈ દિવસ પ્રમુખ સ્વામી એવું તમને કીધું છે કે એકના એક પ્રશ્ન લઈ આવો? નેવર. When he hasn't said it and all his life, like the last breath, અને પછી પહેલી વાર મેં બાપાને આવું કહેતા સાંભળ્યા છે. I have been with him very close in many of the close meetings and I've seen different situations. સ્વામી કે સત્સંગમાં આવ્યા પછી સ્વામી કે બે જ કામ કરવાના છે, સેવા કરવાની અને પછી બોલ્યા સ્વામી કે અમે ઘણું ઘણું સહન કર્યું છે. સંબંધ સાચવવા હોય તો સહન કરવું. there is no way. અને જો આપણા મનની અંદર આ દ્રઢતા હશે તો આપણા જીવનની અંદર આપણને એક જુદું સુખ પ્રાપ્ત થશે. એન્ડ હાઉ શુડ વી યુનાઇટ? તો મારે એ જ વાત કરવી છે કે જે કાર્ય હોય, ઇફ યુ લવ સ્વામી યુ મસ્ટ live for him. હાઉ વિલ યુ શો that you love him? live for him. અત્યારે આપણો મોટો એક પ્રોજેક્ટ આવ્યો છે મંદિરનો. પહેલાં તો આપણે કાંઈ જ લેવા દેવા ન હોય, આપણે શેર્સ પણ ના હોય, તો એ કે આ સાઇટ ઘુસપુસ તમે કરો છો એવું નથી કહેતો. આ સાઇટ નહીં, ગમે તેટલું ઘણીવાર એવા થોડાક સ્પેનર વાળા તો હોય જ. તમે કહો કાલે આપણે પિકનિક જવું છે અને તૈયારી કરતો પછી તમે બધા 2 જણ તો કે એમ 6 વાગે, ભાઈ તું રહેવા દે ને યાર. We start off with little questions. ઘણા એવા હોય છે કે જે પૂછનારા પછી તો એને સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છોડીને જતા રહેશે. wherever and whatever, આપણા કામ બે જ છે, સેવા કરવી અને are you a સત્સંગી? the signs of સત્સંગી આ બે વાત છે. અને તમે પછી મને પૂછશો કે why me? what did I say? કે life is not what you plan, life is what happens. જો તમે આ ક્લિયર કરી શકશો ને તો તમારી પાસે સહન કરવાની શક્તિ એટલી તાકાતવાન બનશે કે ક્યારેય તમે સેવામાંથી પાછા પડશો નહીં. અને કેવો સંપ હોવો જોઈએ? ડુ યુ વોન્ટ ધ મંદિર ટુ હેપન ક્વિકલી? ડુ યુ વોન્ટ ધ મંદિર ટુ હેપન મચ બિયોન્ડ યોર ઓન ડ્રીમ્સ? તો બી યુનાઇટેડ લાઈક નેવર બિફોર, લાઈક વન બોડી. આપણી બોડી હોય, બોડીના જેટલા અંગ છે એના કાર્ય જુદા છે કે નહીં? અહીંયા મંદિરમાં બેઠા છે, કોકને પ્લાનિંગનું હશે, કોકને સેવાનું હશે, કોકને પીરસવાનું હશે, અત્યારે કોકને પાર્કિંગનું હશે, બધાને જુદી જુદી સેવા હશે, બરાબર? બધા એકબીજાની સેવા સામે કરતા નથી, બધાને મદદરૂપ થાય. આપણી આ બોડી હોય તો બોડીની અંદર સાંભળવાનું કામ કોનું છે? મોટેથી બોલજો, કોનું છે? જોવાનું કામ, બોલવાનું. કોઈ દિવસ બધા ભેગા થઈને જીભને કે બોલ બોલ કરે છે? બોલવાનું કામ જીભનું છે. પકડવાનું કામ, ચાલવાનું. કોઈ દિવસ તમે શ્રીખંડનું ટીપું અંગૂઠા પર મૂકો, સ્વાદ આવે? ના. કે દાળનું ટીપું આંખમાં નાખો કે બહુ સારી આંખ છે મારી, તો સ્વાદ તો જીભ ઉપર જ આવવાનો. દરેકનું અંગ જુદું છે, કાર્યક્ષેત્ર જુદું છે. ફાઇન. એન્ડ યુ કાન્ટ એક્સપેક્ટ એવરીવન ટુ ડુ એવરીથિંગ એલ્સ.
બધા પોતપોતાનું કામ કરે તો કામ બરાબર ચાલે. ધેટ ઇઝ વન વે ઓફ સમ્પ. આપણે રસ્તામાં ચાલતા હોય અને રસ્તામાં મોટો પથ્થર આવ્યો હોય, પથ્થર જોવાનું કામ કોનું છે? આંખનું. અને આંખ ડાફોડિયા મારતી હોય તો અથડાઈ ક્યાં? ભૂલ કોની છે? નખ ઉખડે છે પગનો. અને તમે પડો તો ટીચાઈ શું? તોય તમે ઊભા થઈને શું કહો છો? હાશ, આંખ બચી ગઈ. આવી રીતે એકબીજાનો પક્ષ રાખીને તમે સંપ રાખજો. ધેર ઇઝ નથિંગ દેટ વી કેન નોટ ડુ. એવું આપણને ભગવાન બળ આપે. આપણને જે ગુરુ પ્રાપ્ત થયા છે, જે ભગવાન પ્રાપ્ત થયા છે, જે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો છે, જે સત્સંગી પ્રાપ્ત થયા છે, ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ દેટ વી પ્લાન્ડ. ઇટ ઇઝ સમથિંગ દેટ હેપન્ડ. That's why we are lucky. So my trip to South Africa was not something that I planned. It is something that just happened. Jai Swaminarayan.